I mean, if Lakshmi Madam not a problem, I don't have any problem. I have no issues, ma'am. If you think giving 5 minutes get more because people. Last week 10,000 people last month just joined, but Yeah. it took little time. We can wait, ma'am. We have all the time anyways. Yeah, because today one. Annie started, Annie. 1 minute. Happy morning to all of you. Happy morning to all of you. Dear students, we have successfully completed 3 webinars: Kickstart Your Career, Be Victorious, and College to Corporate. Now it is a great pleasure once again to meet you all through this webinar. The year is coming to a gradual close, but as people who are in the health sector, we continue to wage our battle against the pandemic. Perhaps we need now a well-balanced emotional strengthening. Years ago, there was a major accident in Madurai. 2 men who were riding in a motorcycle were hit by a lorry and both got very bad injuries. One of the victims was in coma for a long time and slowly recovering. Doctors thought that an emotional backing would do him a lot of good and speed up his recovery. The injured man had a small daughter who was just 4 years old. A recorded audio message of the toddler was played to the unconscious man repeatedly. It is said that the daughter's voice got onto the nerves of the young injured man and helped him to regain his conscious very fast. Indeed, a success, proving strength of the emotional bonding. Emotional bonding enhances emotional quotient of the person. A high EQ helps individuals to communicate better, reduce their anxiety and stress, diffuse conflicts, improve relationships, empathize with others, and effectively overcome life's challenges. Our emotional intelligence affects the quality of our lives because it influences our behavior and relationships. And today we have the 4th webinar for our nursing students, and the topic is emotional strengthening and is nothing but emotional intelligence. Decades of research confirms that people who were super successful owe their success not only to their IQ but also to their emotional quotient. It separated them from the rest of the pack. Emotional intelligence is the intangible character that is which is present in all of us in different quantities, which helps us to manage our behavior, making decisions, and how we interact with everyone. We all know the proverb, no man is an island. Life is a web of relationships, and we need a good amount of EQ as oil to smoothen the cogs in our wheel. With the higher level of emotional intelligence, nurses are better able to adapt and understand the needs of their patients. They can also better cope with the stress emotionally and improve their social skills, leading to a long-term benefits in their occupational health. Burnout syndrome, high stress, loss of mental balance could be unpleasant side effects of bad EQ. To develop deep into the innermost core of this interesting and fascinating area, we have with us Professor Dr. Annie Grace Kalaimati, Registrar Tamil Nadu Nurses and Midwives Council, to deliver the keynote address. Over to Madam Dr. Annie Grace Kalaimati. Annie ma'am, kindly unmute yourself.
Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Yeah. Good morning, each and everyone who's participating in this session today. And it is really a great pleasure to meet you all through this webinar series. And I bring greetings on behalf of Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. Dr. Annie Raja, that was a wonderful opening remarks which you have given about the webinar series, why we are doing this particular aspect today. And I really thank the moderator, Dr. Annie Raja and Dr. Sushila, who is taking really extra effort apart from their daily routines and along with me coordinating and making it possible every month. And today, my special thanks goes to Mrs. Lakshmi Subramanian, Madam. Madam, it is my great pleasure to have you on the board today. And we look forward from you as a long-time journey partner in this webinar series to make us strengthen not only in emotional strengthening as your organization norm goes, she glows and we wanted nurse glows. I think people must be wondering what I'm talking, but you will understand while she's delivering a speech to you in a very, very simple and understanding manner. My dear students, and I know you are all really stressed and you are all come back to colleges to take up your exams, and with the COVID pandemic situation, and we really maintain social distance and curtailing the practical sessions to very limited numbers and takes a longer time. So you are really trying to adopt to a new situation, and this itself you need an emotional strengthening, because so much as Dr. Annie Raja said, no man is an island, right? So we all been connected as a social animal, and we need our one-on-one relationship with our friends, colleagues, and teachers, and society, and family, and so on. So we need to think how it is important, why it is important to our profession of nursing. Dear students, you are fortunate to have this lecture today, because a nurse life is not a regular life. A nurse life is like a roller coaster. Morning she may witness a very, very happy moment, and evening there may be a very saddest moment for a family. So you need to first to strengthen yourself as an emotional balanced person, to empathize to your patient and to deliver the care to your patient in a holistic manner, for which EQ is equivalently important as IQ. And definitely we are looking into the other one also nowadays, social IQ, to move around with the patient, especially in these times. We are not so close with the patient. We are trying to cover our face, and we put all PPE, and we are not talking to them in a close or holding their hands and all such. The nursing ingredient is touch, the care of touch, the tender loving care, which is lacking in this great scenario. In many of the articles, they say we are dehumanizing the needs of the patient. So I think in this era, how to adopt ourselves, I think we are fortunate in India. We did not get such a big death rates in our country, but still we are facing problems. And as a student, whether you belong to first year, second year, third year, or final year, you will be really within a month, you will be working as a staff nurse after your registration. And the present students who are undergoing, you will be going to the clinicals for your clinical experience. So you need to know how to empathize, and equally you have to be balance yourself with emotional strengthening for yourself, and also giving the same thing to your patients also. So I think this is a great topic we have chosen today, and I thank the organizers, the TNMC, along with me, the team, though I am the instrumental, but I would like to thank the whole Tamil Nadu Nurses and Nursing and Midwives Council, all my council members, for giving us the freedom to run this webinar series. And as usual, my thanks goes to ECHO India too. Thank you so much, and looking forward to for Mrs. Lakshmi Subramanian ma'am's delivery of the speech. Thank you. Madam, thank you so much for stressing the importance of EQ, and along with the new aspect, that is the social quotient. So we will try to plan out for the future webinars and include all these aspects so that we can strengthen and empower our nurses who are now presently the students. So thank you very much, Madam. உணர்ச்சிகள் என்ற ஒன்றை உனக்கு அடக்க தெரிந்தால் வாழ்க்கையில் வரும் அனைத்து கஷ்ட நஷ்டங்களாலும் உன்னை ஒன்றும் செய்து விட முடியாது.
Emotional strengthening is an exhaustive area. Just now we listened to one expert, and here comes another proficient, skillful person who is present to us with another aspect of emotional strengthening. She is a certified Marshall Goldsmith Life Leadership Coach and has been a senior leader with HSBC for 2 decades. She is an accomplished and a highly skilled leadership trainer for a decade and a half. With these experiences, she conducts Champion Women Life Leadership Workshops for women. She enjoys enabling women to flourish in the workforce. The exemplary and real role model for many women. Madam Lakshmi Subramaniam, the Executive Director of Global Adjustment Foundation, is with us now to deliberate on emotional intelligence. Madam, over to Madam Lakshmi. Yeah, thank you so much, Dr. Aniraja. My foremost thanks is to Dr. Annie Grace, because we just had one conversation with her in the month of October, and she was very clear that we have to bring out the Nurses Glows curriculum to the nurses of the council. And I'm so glad that in this year of nurses, Nightingale year of 2020, we are conducting this webinar for the nursing students on emotional strengthening. So, we saw those emojis and nice introduction that Dr. Aniraja had given to the topic. So from my end, I'm very honored to be here, and I'm going to talk about emotional strengthening from self. எனக்கு என்ன தேவை, வாழ்க்கையில நான் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு என்னுடைய எமோஷன்ஸை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்? ஹவு கேன் ஐ ஹேண்டில் மை எமோஷன்ஸ்? செல்ஃப்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க முடியும். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். Give me 1 minute. I'll just share couple of pictures with you, and we'll get on. Yeah. So நீங்க இது பாக்குறீங்களா என் கையில? Oximeter, right? இப்போ வந்து it's become very very important இல்லையா எல்லாருக்கும். Pandemic has asked us, நம்ம தெர்மோமீட்டர் வச்சிட்டு இருந்தோம் வீட்ல, ஆனா இப்போ வந்து ஆக்சிமீட்டர் வைக்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். And we all have one in our hand, and as nurses நீங்க இது நிறைய யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க in different forms. இப்போ வீட்ல யூஸ் பண்றதுனால இப்படி வந்திருக்குது. And எவ்வளோ தூரம் இந்த ஆக்சிமீட்டர், ஆக்சிஜனை செக் பண்ற இந்த ஆக்சிமீட்டர் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த மாதிரி ஆர் அதை விட மைண்ட் மீட்டர் செக் பண்றதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. மைண்ட் மீட்டரா? டு ஐ ஹாவ் அ மீட்டர் இன் மை மைண்ட்? ஹவு டஸ் இட் ஒர்க் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? ஸோ நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேச போறது இந்த மைண்ட எப்படி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மைண்ட் என்ன மேம் இப்படி சொல்றீங்க? நான் கிளாஸ்ல உட்காரும்போது தூக்கம் வந்துச்சுன்னா என்னால என்னோட யானையே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, நான் எங்க இருந்து மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? ரொம்ப சிம்பிள் வேஸ்ல நம்ம மைண்ட நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல, ஏன் நம்ம மைண்ட நம்ம கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்? கண்டிப்பா வைக்கணும்ல. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு வராங்க, வந்துட்டு நீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் போட்டிருக்கேன்ல ஆரஞ்சு அண்ட் கிரீன் காம்பினேஷன்ல, அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க. இந்த ட்ரெஸ் நீங்க கடைக்கடையா ஏறி போய் உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க. அண்ட் காலேஜ்குள்ள போறீங்க யூனிஃபார்ம் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க, என்ன கலர் வாங்கியிருக்கிற நீ, என்ன அடிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கலர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங் யுவர் ட்ரெஸ். த ட்ரெஸ் தட் யூ தாட் யூ லுக் சோ பியூட்டிஃபுல்லி, ஷீ சேஸ், ஐயோ இது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு, திஸ் இஸ் வெரி பிரைட், திஸ் இஸ் நாட் சூட்டிங் யூ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உடனே நம்மளுக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுது இல்ல? ஏன்னா நம்ம வந்து அன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா அது போட்டுட்டு வந்தோம், நம்ம மிரர்ல நம்மள பார்த்தோம், ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு, ஆனா ஃப்ரெண்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு உடனே என்ன ஆகுது, நம்ம மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லோ ஆயிடுது இல்லையா? அண்ட் அவ சொல்லிட்டா அவ போயிடுவா, நம்ம அன்னைக்கு ஃபுல்லா அதை போட்டு அரைச்சிட்டு இருப்போம். என்ன இவ ட்ரெஸ் இப்படி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டா, என்ன இவ ட்ரெஸ் இப்படி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா நம்ம என்ன யோசிக்கணும் ஆக்சுவலா?
எனக்கு பிடிச்சு நான் வாங்கியிருக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ். என் கண்ணாடி முன்னாடி வச்சு அந்த கடையில அவன 100 ட்ரெஸ் எடுத்து போட வச்சு நான் ஒரு ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அத கண்ணாடி முன்னாடி வச்சு பார்த்திருக்கிறேன். அத போட்டு பார்த்திருக்கிறேன். ட்ரையல் பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ட் இன்னைக்கு நான் வேர் பண்ணிட்டு காலேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி அழகா இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியுது. ஆனாலும் ஏன் அவ சொல்றத போட்டு நான் என் மண்டையில போட்டு நான் குழப்பிக்கிறேன்? ஏன் என் மைண்ட் எனக்கு சொல்லுது, "ஏய் அவ சொல்ட்டா பிரைட்டா இருக்கு. உனக்கு நல்லா இல்ல. அவ சொல்ட்டா" அப்படின்னு ஏன் என் மைண்ட் எனக்கு சொல்லுது? இப்ப புரியுதா? நம்மளுக்கு மைண்ட் மீட்டர் எவ்வளவு முக்கியம்னு. ஏய் நீ சும்மா இரு. எனக்கு தெரியும் என்னுடைய ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் எனக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் மைண்டுக்கு சொல்ல முடிஞ்சு அந்த மைண்ட என் கண்ட்ரோல்ல வச்சேன்னா யோசிச்சு பாருங்க. லைஃப் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். எவ்வளவு ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹாப்பியா இருக்கும் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு இமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் ஒரு 3 விதமா பார்க்கிறேன். ஒண்ணு செல்ஃப். நான் என்கிட்டக்க என்ன பண்ண முடியும்? சோ தட் டக்குன்னு வர்ற கோபங்கள், திடீர்னு வர்ற ஒரு சடன் சேட்னஸ், அப்புறம் மத்தவங்களுடைய ஒப்பீனியனுக்கு நான் குடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ், அதனால என்னுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து என்ன மீறி போறது, அன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் சேடாவே, டிப்ரஸாவே இருக்கிறது. அது ஒரு பாகம். இன்னொன்னு மேம் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஐலண்ட் கிடையாது. We have to be with others. இன்ஃபேக்ட் இந்த பேண்டமிக்ல ஒரு பெரிய லெசன் நம்மளுக்கு என்ன? நம்மளுடைய கூட இருக்கிறதுல தான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் இருக்குன்றத இதை விட கிளியரா நம்மளுக்கு புரிய வச்சிருக்கவே முடியாது நேச்சர் இல்லையா? சோ நம்ம கூட இருக்கிறவங்களோட நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம், பேச்சுவார்த்தை, கம்யூனிகேஷன், அவங்களோட நான் வந்து பழகுற விதம் எல்லாம் அடுத்த பார்ட் ஆஃப் மை எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்தனிங். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்றதுதான் முதல் பாகம் செல்ஃப். அடுத்தது நான் மத்தவங்களோட நான் எப்படி பிஹேவ் பண்றேன். மூணாவது இது ரெண்டும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் டெய்லி என்ன பண்ணணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு இல்ல ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு செல்ஃப் கேரா எனக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கணும். சோ தட் செல்ஃபோட இமோஷன்ஸை இன்டாக்டா வச்சுக்க முடியும். மத்தவங்களோட பழகும் போது ஹாப்பியா ஜாய்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போக முடியும். கோபமா இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு அழகா அதை வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற மாதிரி 3 பார்ட்டா தான் நான் பார்க்க போறேன். ஓகேவா? சோ முதல்ல ஒரு கேம்ல ஆரம்பிக்கலாம். எனக்கு தெரியும் உங்களால வந்து கேமராவோ மைக்கையோ ஓபன் பண்ணி பேச முடியாது. பட் நெவர் மைண்ட். பேனலிஸ்டும் நீங்க இது ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல என்ன பாக்குறீங்க? நம்பர்ஸ் பாக்குறீங்க இல்லையா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ஆனா இப்படி படிக்க கூடாது. அத ஆல் ஆட் நம்பர்ஸ இங்கிலீஷ்ல படிங்க. ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ உங்களுடைய தாய்மொழியில படிங்க. நான் ஒரே ஒரு தடவை நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். 1 2 3 4 இந்த மாதிரி எல்லாரும் உங்களுடைய எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களோ அங்க நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இத ஆல் ஆட் நம்பர்ஸ் 1 3 5 7 9 இங்கிலீஷ்ல படிங்க. 2 4 6 8 0 அத உங்களுடைய தாய்மொழியில படிங்க. எனக்கு கேட்காது. ஆனா நீங்க படிச்சு பாருங்க. ஏன்னா இதுல ஒரு பெரிய லெசன் இருக்கு. சுஷிலா மேமும் ஆனி ராஜா மேமும் ட்ரை பண்றாங்க. ஐ அம் சோ ஹாப்பி. I am also trying, ma'am. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க மேம். ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களை பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல. 9 10 0 சோ மேம் தமிழ்ல படிக்கிறாங்க. ஓகே. 0 சோ அவங்களோட நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ உங்களுடைய தாய்மொழியில படிங்க. படிச்சிட்டீங்களா? ஈஸியா இருந்ததா? சாட் பாக்ஸ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ண சொல்லுங்க மேம். ஆமா. Chat box respond பண்ண சொல்லுங்க. மைக்க வந்து நீங்க Okay, students, please you put your feedback in the chat box. Chat boxல, yeah. Is it easy or finding difficult? Please put it in the chat box. Feedback. இந்த next 1.5 hours நீங்க லக்ஷ்மியோட பேசுறது உங்க chat box வழியா தான் பேச முடியும். அத நீங்க effective-ஆ பண்ணுங்க. Put it in the chat box and tell me நீங்க பண்ணினீங்களா? எவ்வளவு ஈஸியா இருந்தது, எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது? ஐ திங்க் Q&A-ல கூட போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Madam, sorry to interrupt. They are saying good morning in the
சேர்ந்துருச்சு. ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் Q&A போடுங்க. என்னோட பேசுறத சாட்ல போடுங்க. ஓகே, இதுல என்ன முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு போயிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய தாய்மொழி வந்திருக்காது. ஆனா அடுத்த வாட்டி பண்ணும்போது ஞாபகமா கவனமா நம்மளுடைய மைண்ட் அண்ட் ஐஸ் ஒரு இடத்துல வைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா வந்துரும் அது இல்லையா? 1 2 3 4 5 6 இல்லையா? அது ஈஸியா வந்துடும். அத மாதிரி தான் லைஃபுமே. என்ன கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் இஃப் ஐ கேன் ஃபேஸ் இட். ஏன்னா இப்ப பேண்டமிக் வந்துருச்சு. நம்மள எல்லாரையும் மார்ச்ல வீட்ல போய் உட்கார சொன்னாங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுலாம் இல்லவே இல்ல பாரு. அந்த பேண்டமிக் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக் எல்லாரும் ஸ்தம்பிச்சு நின்னுட்டோம் இல்ல? அப்படியே ஸ்டாச்சு அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோமே அந்த மாதிரி ஸ்டாச்சு மாதிரி நின்னுட்டோம். ஆனா மேட்டர் ஆஃப் மார்ச் எண்ட்ல all of us started what we wanted to do. சரி இதுதான் இந்த நெக்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸோ 6 மந்த்ஸோ நம்மளுக்கு அப்ப தெரியாது எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்ம ரெடியா வந்து சரி டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நர்சஸ் கவுன்சில்லயோ நர்சிங் காலேஜ்லயோ டக்குன்னு ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு வீடியோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? அது குழந்தைங்களுக்கு எப்படி போய் சேர்க்கணும்? அவங்க வந்து அதுக்கான வேலைகளை ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா? அது எப்படி முடிஞ்சுச்சு? பிகாஸ் they were ready to face the challenge. சேலஞ்ச் என்னன்றது சேலஞ்ச் வந்தப்புறம் தான் தெரியும். ஆனா நான் எவர் ரெடி டு ஃபேஸ் த சேலஞ்ச். இப்போ இந்த நம்பர் கேம் படிக்கிறதுக்கு ஐ வாஸ் இமீடியட்லி ரெடி. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் தடவை தப்பு பண்ணேன் பட் செகண்ட் டைம் ஐ காட் இட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதனால லைஃப் த்ரோ பண்ற சேலஞ்சஸே இல்லாத லைஃப் பயங்கர போருமா? நான் சொல்றேன் சேலஞ்சஸ் இல்லாத லைஃப் ரொம்ப போர். ஆனா சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நான் எப்பவும் ரெடியா இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி. ஸோ அந்த ரெடினஸை எப்படி கொண்டு வருது? ஹவு கேன் ஐ பி ரெடி டு ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ்? ஏன்னா நான் வந்து சிம்பிள் சேலஞ்சஸ் நீங்க ப்ரீ கோவிட்ல வந்து யூ வில் ப்ராபப்ளி சம் ஆஃப் யூ வில் பி ரெசிடென்ஷியல் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட், சம் ஆஃப் யூ வீட்ல இருந்து போவீங்க. ஸோ யூ வில் நீட் அ டிரான்ஸ்போர்ட் டு கோ இல்லையா? அன்னைக்கு அந்த நேரத்துல டிரான்ஸ்போர்ட் டயத்துக்கு வராம இருந்திருக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் லேட் டு த காலேஜ். இந்த மாதிரி சிம்பிள் விஷயங்களா இருந்திருக்கலாம். போஸ்ட் கோவிட்ல ஆன்லைன்ல தேர் மே பி சம்டைம்ஸ் தட் the data on the phone was not working and you were not able to listen very clearly இல்லையா? இந்த மாதிரி சின்ன challenges. எது வந்தாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்ப கூட லக்ஷ்மி மேம் எனக்கு சரியா கேட்கலையா, நான் ஒரு தடவை இந்த ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து வெளியில லீவ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய சிக்னல் எனக்கு சரியா வந்துட போகுது. அந்த மாதிரி என்னால ரெடியா இருக்க முடியுமா? அது ரெடி ஆகிறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும்? நான் ரெடியா இருக்கணுங்கிறது என் மண்டையில நல்லா நான் வந்து ஏத்திக்கணும். என் மைண்டுக்கு நான் சொல்லணும், ஹலோ பாரு, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ். நான் வந்து ஒரு பாத்வேல ரோசஸ் போட்டு வைக்கலாம். ஆனா அந்த கார்டனர் வந்து எல்லா ரோஸையும் தான் இல்லாம முள் இல்லாம பிளக் பண்ணி போட்டாதான் அது பெட் ஆஃப் ரோசஸா இருக்கும். அவன் அதை சரியா பண்ணல அப்படின்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் முள்ளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த முள்ளு எனக்கு குத்தும் போது நான் என்ன பண்ணணும்? அதுதான் நான் வந்து ரெடியா இருக்கிறது. நான் திருப்பி கார்டனர்கிட்ட போய் நீ முள் இல்லாம எடுக்காதன்னு சொன்னா அது வேலைக்கு ஆகாது. ஏதாவது ஒரு ரோஸ்ல ஒரு சின்ன முள்ளு வரத்தான் செய்யும். ஆனா அந்த முள்ளு குத்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது? நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றது அதுக்கு? அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேனா? அதுதான் இப்ப மேட்ரே. ஓகே. I think Lakshmi ma'am got disconnected, no? Annie ma'am? Yes, Anila, we are not able to see her. Yeah. I'll call her. You call her, Annie. I'm calling her.
She has joined with her phone, no? So she can attend to that. Is she conveyed any difficulty in networking? No, just now I called her and I think she's not aware of that. Then I just conveyed. Mm-mm. Lakshmi ma'am, can you hear us? Yeah, I'm able to hear. I'm able to see all of you. Okay, ma'am. So then- Yeah. what should I just stop share and try again? Yeah, Or maybe Upendra, you can stop. yeah, Upendra can share, ma'am. So you Yes. can turn on your video, ma'am. Your presentation. Sorry. You can turn on your video, madam, Lakshmi madam. Yeah, I have. It's turned on only. So I really can't. Maybe I should leave and come once. I don't know whether students are able to listen to you. Okay, I'll leave the meeting and come once. Yeah. Okay, ma'am. I'm so sorry. I didn't realize it was going on very fine. Yeah. So go to the 4th slide, I think. Yeah. So I'm so sorry. இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன challenges. நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? நம்ம எப்படி போகும்போது டக்குன்னு ஒரு சேலஞ்ச் வருது. எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் பேசிட்டே இருக்கேன் இங்க. அப்புறம் மேம் கால் பண்ணி சொல்றாங்க, இல்ல உங்களை தெரியல அப்படின்னுட்டு. உபேந்திரா, கேன் யூ ஜஸ்ட் ஓபன் திஸ் ஸ்லைட், எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் என்ன உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன்னா, இந்த வேர்ட்ஸ் பாக்குறீங்க இல்லையா ஸ்கிரீன்ல, கிரிக்கெட்டர், மியூசிக் கம்போசர், அதெல்லாம் அந்த வேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது யாரு உங்களுக்கு நினைவுக்கு வராங்க? இப்ப கிரிக்கெட்டர்னா யாரு நினைவுக்கு வருவாங்க நம்மளுக்கு நார்மலா? சோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ், தோனி, தேன்மொழி தயா இஸ் ரிப்ளைங் தோனி, ஜோசபின் இஸ் ரிப்ளைங் தோனி, சச்சின், விராட் கோலி, தோனி, சச்சின். பாப்பா சரி, அடுத்த கேள்வி போயிடலாம். சினி மியூசிக் கம்போசர்னா யாரு உங்களுக்கு ஞாபகம் வராங்க? விராட் தோனி தான். அமேசிங். ஈவன் ஐ எம் அ தோனி ஃபேன். சினி மியூசிக் கம்போசர் யார் ஞாபகம் வராங்க உங்களுக்கு? ஏஆர் ரஹ்மான், அனிருத், ஏஆர் ரஹ்மான், அனிருத், யுவன் சங்கர் ராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான், இளையராஜா. Wow, super. President of India. President of India. Upendra, just open all the options. President Modiயா? அது யார்? அது மோடி சொல்றது. அப்துல் கலாம், இபிஎஸ் அடப்பாவி. அப்துல் கலாம், எஸ். வேற யாருமே பிரசிடென்ட் இல்லையா நம்மள? மிஸ்டர் கோவிந்த், எஸ். பிரணாப் முகர்ஜி. வாவ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். அடுத்ததுதான் உங்களுக்கு வந்து செம்ம செஸ் பிளேயர் யாரு? ஆமா, விஸ்வநாதன் ஆனந்த். அதேதான், விஸ்வநாதன் ஆனந்த். ஒரே ஒரு செஸ் பிளேயர் தான் நமக்கு தெரியும்ல. வெரி ஃபைன். இந்தியன் விமன் அத்லீட் யாரு? பிடி உஷா, எஸ். பிடி உஷா. all the players are athletics இல்ல, athletes தானே, இல்லனா அவங்களால அந்த ஒரு விகர்ல விளையாட முடியாது இல்லையா? ஈவன் சிந்து, சுமிதா, சானியா மிர்சா, ஈவன் those are athletes. அந்த athletic energy இல்லனா அவங்களால விளையாடவே முடியாது. So the last one, freedom fighter. என்ன மேம் ஒரே ஹிஸ்டரி எக்ஸாமா வைக்கிறாங்க? நாங்க நர்சிங்ல படிக்கிறோம் இங்க. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், காந்தி, ஜான்சி ராணி. வாவ், சூப்பர். Thank you. Very well done. இப்பதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. Most important question. You're able to remember a cricketer, a music director, chess player, president. How do you want to be remembered? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மள எப்படி மத்தவங்க நினைவுல வச்சுக்கணும்? Because ஒரு சச்சின் மேபி த காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அண்ட் வேர்ல்டுலயே பெஸ்டா இருக்கலாம். தோனி த பெஸ்ட் கேப்டனா இருக்கலாம். எஸ். அனிருத் ராக் ஸ்டார், இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்களுக்கெல்லாம் உலகம் பெருசா இருக்கலாம். ஆனா நம்மளுக்கு
நம்மளுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு, கொஞ்சம் சின்ன உலகம். உங்க இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ஷேர் சாட் எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 500 பேர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? நீங்க 500 பேருக்கான உலகத்துல how do you want you to be remembered? என்ன குவாலிட்டி வச்சு? ஹானஸ்ட் பர்சன், காம்படிட்டிவ் பர்சன், குட் ஹியூமன் பீயிங், மேக்கிங் ஹிஸ்டரி. I am a good human being. I am a gamer, good nurse, humanity achiever. Okay, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போதுமா? ஆனா சூப்பர் சூப்பர் ரெஸ்பான்சஸ். ரியல் பர்சன், one person is saying real. Good nurse, happy person, kind person, good care. Wow, amazing, amazing, beautiful, beautiful. Thank you so much. Upendra, next slide. Thank you so much for putting that. In fact, the next slide is about choosing the one quality or one word that describes you positively. ஏன்னா புத்தா என்ன சொல்லியிருக்காரு? நீ என்ன நினைக்கிறையோ அதுதான் நீ ஆக போற. And when we are talking about emotional strength, நம்ம மைண்ட்ல வர்ற தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னால முடியும் நினைச்சாதான் என்னால முடியும். என்னால முடியாதுன்னு நினைச்சா என்ன பண்ணினாலும் என்னால முடியவே முடியாது. I can அப்படின்ற அந்த 2 வார்த்தை is so important. So unless you think that அந்த I canன்றது உங்க மனசுல இல்லைன்னா you just cannot, இல்லையா? So now what I want you to do is, we all agree we have this small world, 200 people, 300 people, 500 people. Today, my world has grown so big with 7.4 K people, 7,400 people. So my world has grown big today, thanks to the Nursing Council. Ilya, all of you are my friends. From today, Lakshmi is a friend of each one of you. So for me, this world of 7,500 people, I want you people to remember me in a particular way. இல்லையா? அதுக்கான வேலைகள் தான் என் வாழ்க்கையில நான் பண்ணுவேன். அப்போ என்னுடைய பாசிட்டிவிட்டிய, என்னுடைய பாசிட்டிவ் பிஹேவியரை கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு ஒரு வார்த்தை, லக்ஷ்மினா இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு எனக்கு முதல்ல தோணணும். அப்புறம் தான் நான் என்னால உங்களுக்கு சொல்ல முடியும், இல்லையா? சோ என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினாக்க நான் என்ன வார்த்தை என் பேருக்கு முன்னாடி போடுவேன்? I will normally put it as I am calm Lakshmi. நிறைய அட்ஜெக்டிவ் இருக்கு, பட் அதுல ஒரு டாப் அட்ஜெக்டிவ் இருக்கும் இல்லையா? கான்ஃபிடென்ட் லக்ஷ்மி, லைவ்லி லக்ஷ்மி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் a drama queen. நான் உங்களோட பேசும்போது இல்ல அவ்வளோ லைவ்லியா தான் என்னுடைய செஷன்ஸ் நான் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அதுக்காக தான் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ இத மாதிரி உங்களுடைய குவாலிட்டிய மத்தவங்க ரியலைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க உங்களை எப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிப்பீங்க? எஸ், ஹம்பிள், கைண்ட் கவிதா, வெரி நைஸ், பிரேவ் அண்ட் டேலண்டட், ரிலையபிள் கலைமதி, ஸ்ட்ராங், வெரி குட். ஸோ இட் ஷுட் பி என்ன வேர்டு அண்ட் உங்க நேம். ஹானஸ்ட், ஜெனி, self-made, very nice, very nice. So you believe that this is your quality, இல்லையா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணா. அந்த பிலீஃப மைண்ட்ல அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் the mind can only tell you what you can do. And with little physical fitness, with this mind control, mind meter நான் சொன்னேனே, you can win the world. அதுதான் பார்க்க போறோம். So the first lesson is I need to understand what my strong qualities are. Helping mind. Oh, thank you so much for all your chat answers. Strong, strong Akila, very nice, very nice. So எழுதினவங்களுக்கு பெரிய கிளாப்ஸ். இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் இதுதான். பரவாயில்ல, எக்ஸாம் மண்டே இருக்கு, எனக்கு தெரியும். 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க. Sit in a calm place and think about yourself. உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி என்ன? பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி. எனக்கு நெகட்டிவ் குவாலிட்டி வேண்டாம். அமைதியான கோகிலா, அதுதான் எனக்கு வேணும். கோபம் வராத கோகிலா எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு நெகட்டிவ் குவாலிட்டி அந்த இடத்துல வேண்டாம். எனக்கு பாசிட்டிவ், பிரேவ் அஸ்வதி, எஸ், அந்த மாதிரி. நீங்க இப்ப யோசிக்க முடியலன்னா ப்ளீஸ் டேக் யுவர் டைம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நான் செல்ஃப புரிஞ்சுண்டாதான்
என் மைண்டை என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வைக்க முடியும். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பா பண்ணுங்க. உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ when you know about yourself, please understand that you are unique. As nurses, you know, Leah, each one of us have this thumbprint which is very unique. உங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களுக்கும் அந்த thumbprint கிடையாது, உங்களுக்கு அப்புறம் வர்றவங்களுக்கும் அந்த thumbprint வராது. God is amazing artist அந்த விஷயத்துல. So many crores of thumbprints அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. And you are that unique. So பிறந்ததுல இருந்தே you are unique. Why should I unnecessarily follow what others do? You know, it's nice. When Trisha wore that yellow chudidar and blue dupatta in 96, அதை ஃபாலோ பண்றது, yes, that is nice because that is happiness. ஹாப்பினஸ்க்காக நான் வந்து தலையை இப்படி வாரிக்கிறேன், லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிறேன், that is different. ஆனா நான் ஏன் என்னுடைய லைஃப் ட்ரீமை மத்தவங்களுக்காக மாத்தணும்? தேவை கிடையாது கண்ணா. பிகாஸ் இந்த லைஃப்ல இப்போ மிஸ் ஆனி ராஜா இருக்காங்க, டாக்டர் ஆனி ராஜா. இந்த லைஃப்ல டாக்டர் ஆனி ராஜாவா வாழறதுக்கு அவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் ரைட் இருக்கு. அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு. டாக்டர் சுஷீலாவா இந்த லைஃப்ல வாழறதுக்கு டாக்டர் சுஷீலாக்கு இந்த ஒரு லைஃப் தான் சான்ஸ் இருக்கு. அவங்க சப்போஸ் டாக்டர் ஆனி கிரேஸ் மாதிரி வாழணும், இல்ல டாக்டர் ஆனி ராஜா மாதிரி வாழணும்னு நினைச்சாங்கன்னா சுஷீலாவா அப்புறம் யார் வாழறது? புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு? So please understand you are unique and be proud of that. I'm unique. I'm proud of that because you are unique. Remember you are unique. ஐயோ எனக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கு, எனக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கு அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. எல்லாருக்கும் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்கும் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. காட் அப்படிதான் நம்மள எல்லாரையுமே படைச்சிருக்காரு. வித் திஸ் அதனுடைய ரிமைண்டர் தான் இந்த thumbprint. நான் எப்பவுமே அதான் நினைப்பேன், நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் நம்ம யூனிக், நம்ம வந்து தனி ஐடென்டிட்டி இருக்குன்றதுக்கான ரிமைண்டர் தான் இந்த thumbprint. ஸோ ப்ளீஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் உங்களுக்காக உட்காருங்க. உட்கார்ந்து உங்களுடைய பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எழுதுங்க, பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் எழுதுங்க, நீங்க டேலண்ட்ஸ் எழுதுங்க, ஸ்ட்ரென்த்ஸ் எழுதுங்க. அத ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க. இப்படி யோசிச்சாலாம் பத்தாது, பேப்பர்ல போட்டாதான். எதுவுமே எழுதும் போது அதுக்கு ஒரு தனி பவர் இருக்கு. நம்ம எப்பவுமே எழுதினா அதுக்கான பவரே ஜாஸ்தி. திருப்பி திருப்பி கேட்ஜெட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா அதுக்கு அந்த பவர் கிடையாது. பேனா எடுத்து பேப்பர் எடுத்து அதை பார்த்து நம்ம எழுதும் போது அதுக்கான பவரே ஜாஸ்தி. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ டூ தட் ஆக்டிவிட்டி டுடே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் யூனிக் யூ ஆர். ஏன்னா முதல்ல உங்களுக்கு புரியணும், அது உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் தட் யூ ஆர் யூனிக் அண்ட் தட் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் மத்தவங்களுக்கு அது உங்களை பத்தி தெரியும். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Upendra, can you please move the slide? Yeah. So நீங்க பாக்குறீங்களா உங்க ஸ்கிரீன்ல? Any idea what this is? This looks like what? A bee. இல்லையா? வண்டு ஃபேமிலில உள்ளது, bee ஃபேமிலில உள்ளது. But this is called bumblebee. Have you ever seen this bigger bee? Actually இதனுடைய சைஸ் வந்து இவ்ளோ பெருசு. நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் கை காமிக்கிறேன். இட்ஸ் அபவுட் 2.5-3 inches பிக். யூஸ்வலா வண்டு என்ன சைஸ்ல இருக்கும்? இந்த சைஸ்ல தான் இருக்கும். கருப்பு வண்டு இவ்வளவு சைஸ்ல தான் இருக்கும். ஆனா this one is this big. நீங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கனாலே the body is so big and ஆனா அதனுடைய wings பாருங்க இவ்வளவுதான் இருக்கு. ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் விங். ஸோ இவ்வளவு பெரிய பாடிக்கு இவ்வளவுதான் விங். ஸோ என்ன ஆச்சா, சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம், யூனோ பீஸ் மாத்திரம் அதனுடைய வேலைகளை கரெக்டா செய்யலைன்னா மேட்டர் ஆஃப் 10 yearsல ஹியூமன்ஸ் ரேஸே செத்து போயிடும்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. பிகாஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் எல்லாமே பீஸ் பண்ற வேலையில தான் இருக்கு, வண்டு ஃபேமிலி பண்ற வேலையில தான் இருக்கு. ஹனி பீயா இருக்கட்டும், தேனியா இருக்கட்டும், அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க பண்ற வேலையில தான் ஹியூமன் ரேஸே சஸ்டெயின் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சயின்ஸ் ஸ்டடீஸ் சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த பம்பிள் பீயை பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆயிட்டாங்க. அடடா, பீஸ் எல்லாம் பறந்துட்டே இருக்கணுமே, ஆனா இந்த பம்பிள் பீ இருக்கிற சைஸ்க்கு பறக்கவே முடியாதே, இவ்வளோ சின்ன விங்ஸ் வச்சுட்டு அது எப்படி பறக்கும்? அவ்வளவுதான், பம்பிள் பீ பறக்காது பறக்காது பறக்காதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் தேங்க்ஃபுல்லி பம்பிள் பீக்கு இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் புரியாது. அது என்ன பண்ணுச்சு,
பட 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 படன்னு தன்னோட விங்ஸ அடிச்சுச்சு. நல்லா அப்படி அடிச்சுச்சு. அடிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி மூவ் ஆச்சு மேல. And it is still flying. All you my dear students, Bumblebee is still flying, and Bumblebee is one big reason for us to live. அத மாதிரி please, அத மாதிரி like the Bumblebee, please be like the Bumblebee. உனக்கு இது சரியா வராது, நீ இதுக்கு செட் ஆக மாட்ட, இந்த வேலையை நீ எதுக்கு எடுத்த, உன்னால இது பண்ண முடியாது, ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எல்லாம் உன்னால ஜெயிக்க முடியாது, என்ன நீ பேண்டமிக்ல காலேஜுக்கு போற, சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவ, அவ்வளவுதான் நீ கோவிட் வந்துடும், அப்படி இப்படின்னு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நிறைய பேர் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க லைஃப் ஃபுல்லா. நீ செட் ஆக மாட்ட, ஏய் நீ சூப்பரா பண்ணுவ, அட்டகாசமா வருவ, ஃபேண்டாஸ்டிக், கோ ஃபார் இட் அப்படின்னு சொல்றவங்க 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஆனா ஆயிரக்கணக்கான பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, உனக்கு இது செட்டே ஆகாது, நீ இதுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்ட, வடிவேலுக்கு சொல்ற மாதிரி இல்ல. ஆனா பிளீஸ் be like the Bumblebee. காதுல வாங்காதீங்க, காதுல போட்டுக்காதீங்க. when you are confident of achieving something, இப்ப நர்சிங் படிக்கிறோம், you are very confident, உங்களுக்கு தியரி தெரியும், பிராக்டிக்கல் தெரியும், இந்த எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வெளியில போனா you're going to be one of the best nurses இல்லையா? சோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அந்த நர்சிங்ல என்ன பண்ணணும்ன்றது எனக்கு தெரியும், அவங்க சொல்றவங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. சோ காதுல வாங்காதீங்க. பம்பிள்பீ மாதிரி நீங்க உங்க விங்ஸ் பட 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 படன்னு அடிச்சுட்டு பறந்துட்டு போயிட்டே இருங்க. உபேந்திரா, next slide. So that is important. And please remember, as human beings, we have always gone forward with what? Self-belief. நம்ம மேல நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை மாத்திரம் வச்சுட்டு தான் ஹியூமன் இவல்யூஷனே நடந்திருக்குது. ஒரு கேவ்மேன்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் மார்ஸ்ல போய் நம்ம லேண்ட் வாங்கி அங்க தங்குற அளவு நம்ம முன்னேறி இருக்கிறது எதனால? ஹியூமன்ஸ்க்கு தன்னோ மேல இருக்கிற செல்ஃப் பிலீஃப்னாலதான். என்னால முடியும், ஐ கேன் அச்சீவ், ஐ வில் டூ இட், ஐ ஆம் ஹாப்பி, ஐ வாண்ட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த செல்ஃப் பிலீஃப்னாலதான் போக முடியுது. Why the self-belief is important? You know, I'll give you a story here. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணு இருக்கலாம். அவர் 17 வருஷம் அதுக்கான ஒரு ரிசர்ச்ல இருந்தாரு. Yeah, and when he was in his 14th year or 15th year, ஒரு நாள் காலையில அவரோட லேபுக்கு போனானா பாக்குறாரு, முந்தின நாள் நைட்டு அந்த லேப் கம்ப்ளீட்டா பர்ன் ஆயிருக்குது, into ashes, ஒண்ணுமே இல்லை அதுல. சோ அவங்களுடைய ஜூனியர் சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ சார், எப்படி நம்ம how will we go forward with மத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், எல்லா அப்சர்வேஷன் நோட் புக்கும் எரிஞ்சு போச்சே, நம்ம பண்ணின மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போச்சே, எப்படி நம்ம கத்துப்போம், திருப்பி 17 வருஷம் பண்ணணுமா அப்படின்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கவலையா போச்சு. ஆனா மிஸ்டர் எடிசன் கிளியரா சொன்னாரு, பி ஹாப்பி, என்னுடைய பழைய மிஸ்டேக் எல்லாமே எரிஞ்சு போச்சு, ஆனா நான் அதுல இருந்து கத்துண்ட லெசன்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு, நான் இனிமே புதுசா ஆரம்பிக்க முடியும். அந்த ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து 8வது மாசம் he found the light bulb, and how it is useful after so many hundreds of years we are still using it. That's just an example for you to tell you that you can move forward if you tell your mind that you are confident. Don't allow the mind to tell you, hey, உனக்கு அது செட் ஆகாது, அதை அலோவ் பண்ணாதீங்க. நீங்க மைண்டுக்கு சொல்லுங்க, ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட், என்னால முடியும். ஸோ 2 விஷயம், ஒன்னு என்னுடைய பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி, இன்னொன்னு ஐ கேன், என்னால முடியும். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு give my mind. So now what I want you to watch this video, and after the video we will speak. Upendra, can you play the video please? உனக்கு என்ன மனசுல கிருஷ்ணன் நினைப்ப? இன்னைக்கு என்ன கிருஷ்ண ஜெயந்தியா? நான் தொலைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், நீ தளத்தை பழிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க. போயா, நான் எவ்வளவு சீரியஸான மேட்டரா போய்கிட்டு இருக்கேன். எவனுக்கும் அறிவே கிடையாது. இவரு என்ன இந்த வயசுல இவ்ளோ டென்ஷன் ஆகுறாரு? Wait a minute for 5 minutes.
பிளாக் பிளாக்கா கட்டிக்கிட்டே போவாங்க, நான் தொடச்சிக்கிட்டே போகிறேன். அழுக்காக்காதீங்களான்னா எவன் காதை வாங்குறான்? ஏய்யா, உனக்கு வேற நான் தனியா சொல்லணுமா? ஏய்யா இப்படி வந்து என் கழுத்தை அறுக்குறீங்க? நீ வந்து அழுக்காக்கிட்டு போயிடுவேன், நான் சுத்தமா தொடக்கலன்னு மேல இடத்துல என்ன கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க. உன் பேர் என்ன? எதுக்கு என் பேர்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறியா? போயா, போய் பண்ணு போ. புண்ணிய கோடி என் பேரு. நீ செய்யற வேலைக்கான ரிசல்ட் உன் பேர்லயே இருக்குது தெரியுமா? என்ன சொல்ற நீ? புண்ணியம். இங்க டாக்டருங்க எல்லாம் காசு வாங்கின்னு வந்த வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா நீ வரப்போற வியாதி அண்டாம இருக்கிறதுக்காக பினைல் ஊத்தி தண்ணியில டெய்லி தொச்சினுக்கிற பார். அதான் சர்வீஸ். அதான் நான் 40 வருஷமா செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் வேற சர்வீஸ். நான் சொல்றது தமிழ்ல சேவை. காந்தி எல்லாம் நாட்டுக்கு செஞ்சார் பார், அது. நானா? ஆமா. பின்ன இதெல்லாம் பாராட்டுறதுக்கு பெரிய மனுஷங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. நம்ம தான் டைம் கிடைக்கும் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்பப்ப பாராட்டி. இதுதான் எப்பவுமே. என்னது வசனம் எல்லாம் பேசிட்டு நானே மறிச்சிட்டேன் பாத்தியா? நீங்க எங்க வேணும்னாலும் மிதிக்க தம்பி, நான் சுத்தம் பண்ணிக்கிறேன். என்ன போகணும்? போங்க ஐயா, உங்களுக்கு 1000 வேலை, எனக்கு இது ஒண்ணுதானே வேலை. அப்படி பாடுங்க. So girls, students, tell me, இதுல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? Yeah, think positive. Somebody wrote hug treatment, கட்டிப்புடி வைத்தியம். Yes. வேற என்ன தெரிஞ்சிச்சு இதுல? Humanity. Okay, respect everybody. Satisfaction. Good human. Love spreading. Appreciation. அதுக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட். Encouraging. நல்ல பாயிண்ட். Work is worship. Correct. Encourage others. Self-respect. Super, super. Spread positivity. Exactly. நம்ம இப்ப இதுல வந்து 2 விஷயம் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுல 2 விஷயம் பார்க்கலாம். ஒண்ணு, நான் புண்ணியகோட்டி லெவல்ல இருக்கேனா இல்ல நான் கமல் லெவல்ல இருக்கேனா? ஏன்னா புண்ணியகோட்டி லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மோட்டிவேஷனோ இல்ல அவங்க பண்ற வேலை எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. வெளியில இருந்து ஒரு ஆள் வந்து சொல்ல வேண்டி இருக்குது இல்லையா? ஆனா நம்ம எல்லாம் புண்ணியகோட்டி லெவலா? சான்ஸே இல்ல. 10th ஃபைனல் முடிச்சு, ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சு, நர்சிங் தான் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணி with a lot of care, with a lot of kindness, with a lot of dedication, you all learn to be the future nurses. You know, as a layman, நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன்னா most of the time, டாக்டர் பேரு ஞாபகம் இருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. நான் இன்பேஷண்டா அட்மிட் ஆயிட்டு வெளியில வரும்போது எனக்கு ஒன்லி நேம் ஞாபகம் இருக்கிறது சிஸ்டர்ஸோட பேர் தான். You know, when I delivered my second child, there was a sister called Sister Jaya. I'll never forget. My second daughter is about 23 years old. ஆனாலும் இன்னைக்கு Sister Jaya நினைச்சேன்னா there is a smile in my face automatically. I'm so happy. அவங்கள நினைச்சாலே போறோம் எனக்கு, because that is the kind of impact she gave. So நீங்க அந்த லெவல்ல இருக்கீங்க இல்லையா? So மத்தவங்களுக்காக நீங்க வந்து போய் கமல் மாதிரி கட்டிப்புடி வைத்தியம் பண்ணலாம். இப்போ முடியாது, பேண்டமிக் முடிச்சப்புறம் ட்ரை பண்ணலாம். மேம் சொன்ன மாதிரி நம்மளால கைய கூட ஹோல்ட் பண்ண முடியாது பேஷன்ஸால. ஆனா கண்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல கருணை காமிக்க முடியும் நம்மளால. என்னதான் மாஸ்க் போட்டு பிபிஇ கிட் போட்டாலும் நான் மாஸ்க் பியாண்ட் என்ன நான் ஸ்மைல் பண்றேன்னா அது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? ஏன்னா கண்கள் அது ஒரு பெரிய வெப்பன் நம்ம கையில இருக்கிறது. we can show any emotion in that, right? So here I want to say that நீங்க கமல் லெவல்ல இருந்து எல்லாரையும் போய் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ற நிலைமையில இருந்தாலும் there are times when you are feeling low. நம்ம எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் இது பண்ணாலும் there are days, சில நாள் எழுந்துக்கும் போதே டல்லா இருக்கும். அடடா என்ன இன்னைக்கு இப்படி இருக்குது. அதுவும் மண்டே மார்னிங் நீங்க எழுந்துக்கும் போது ரொம்ப டல்லா இருக்கும்ல, ஏன்னா இன்னைக்கு எக்ஸாம் வேற உங்களுக்கு. ஆனா அது தேவை கிடையாது. அந்த டல் சமயம், அந்த லோ சமயத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாரும் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களோ put your hand forward like me. பண்ணுங்க, எல்லாரும் இது பண்ணுங்க. கை இப்படி முன்னாடி போடுங்க, அப்படி மேல தூக்கிக்கோங்க, நேர லெஃப்ட் ஷோல்டருக்கு கொண்டு வாங்க. சூப்பர் சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். ஒன்னால முடியாதது ஏதாவது இருக்கா? சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு நீங்க உங்களை சொல்லிக்கோங்க.
you do this. I challenge each one of you. நான் வந்து டாக்டர் சுஷீலா அண்ட் டாக்டர் ஆனிராஜா இங்க பார்த்தேன். நான் அவங்க இப்படி கை கொண்டு போனோடனே ஒரு ஸ்மைல் வந்துருச்சு அவங்க ஃபேஸ்ல. என்ன மத்தவங்க என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றது, என் கையில இருக்குல்ல. சூப்பர்பா, நான் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா பண்ணுவேன். எனக்கு எக்ஸாம் வருது, ஃபைனல் எக்ஸாம், அட்டகாசமா நான் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் செம்மையா என்னோட நர்சிங் ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பிப்பேன். அந்த கான்பிடன்ஸ்ல போனோம் இல்லையா? எல்லா வாட்டியும் கமலை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? அவரு வேற சூப்பர் பிஸியா ஆயிட்டாரு இல்ல. ஆனா நமக்கு தேவை கிடையாது. On one side, I am going to be the Kamal for myself because I will do self-pat. I call this self-pat. உங்களை நீங்க self-pat பண்ணிக்கோங்க. உங்க பேர் சொல்லுங்க. Well done Lakshmi, super Lakshmi அப்படின்னு உங்க பேர் சொல்லிக்கோங்க. And on the other end, இன்னொருத்தர் வந்து கொஞ்சம் லோவா இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அவங்கள பர்க்கப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்க. Like how Kamal goes across and talks to Punya. விஷயம் நடக்குதுல்ல. on one end நீங்க உங்க இமோஷன்ஸ கம்ப்ளீட்லி உங்க கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறீங்க. பிகாஸ் அந்த லோவா சேடா ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களை நீங்க வந்து ஏய் நீ என்னெல்லாம் பார்த்துட்ட, எவ்வளவு பண்ணிட்டோம், இத பண்ண மாட்டோமா அப்படின்ட்டு தோல்ல தட்டி கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பர்க் வருது, ஒரு பயங்கர மோட்டிவேஷன் ஆகுது இல்லையா? இன்னொன்னு, யூ ஆர் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த இமோஷன் ஆஃப் தி அதர் பர்சன். அது என்ன ஒரு சர்வீஸ் யோசிச்சு பாருங்க. தட் எம்பத்தி, மத்தவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது என்னால பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா போத் வேஸ். நான் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா எனக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் ஒத்தொத்தர் ஹெல்ப் பண்ணும்போது அந்த ஹெல்ப்பை கொடுக்கறவங்களுக்கு அப்பா அவ்வளவு சந்தோஷம். இந்த பேண்டமிக்ல இனிஷியல் மந்த்ஸ்ல நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதத்துல மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணிருப்போம், ஆர் உதவி ரிசீவ் பண்ணிருப்போம். ரிசீவ் பண்றவங்களுக்கும் சந்தோஷம், ஹெல்ப் பண்றவங்களுக்கும் சந்தோஷம். நீங்க ஒருத்தரை போய் தூக்கி விடும் போது அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்கு, and automatically your emotions become more positive. அதனால always seek to help, and நீங்க டவுன் ஆகும் போது use the self pat. அந்த இடத்துல ஆன் த ஸ்பாட், இதுக்கெல்லாம் கலங்காத, சூப்பரா நீ பண்ண முடியும், ஜஸ்ட் கொஞ்சம் காம் ஆயிட்டு யோசி, உனக்கு சொல்யூஷன் வரும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ செல்ஃப் பேட் வந்து ஐ செல்ஃப் பேட் டு மோட்டிவேட் மை செல்ஃப். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உபேந்திரா, கேன் யூ மூவ் த ஸ்லைட் ப்ளீஸ்? ஸோ அந்த செல்ஃப் பேட்ன்றது நம்மளுடைய லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் லோவா இருக்கும்போது அதை பர்க்கப் பண்றது. இன்னொரு விஷயம் ஹாப்பினஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து ஹாப்பியா ஆயிட முடியும், மத்தவங்க ரிசீவ் பண்ணும் போதும் மத்தவங்க ஹாப்பியா ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? சோ அந்த ஹாப்பினஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே லைஃப்ல என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வேணும்? கேன் யூ புட் இட் ஆன் தி chat? What do you want from life? Larger, what do you want from life? Put it on the chat. Happiness, money, self-confidence. Happy, 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 happy. Money, 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 money. Be good, smile, kindness, peaceful life, peace, food. Enjoy the money. Singing, happy life, love, self-confidence. Yes, yes, super, super. So இதுல என்னன்னா food, love, success, money எல்லாமே என்ன கொடுக்கும்? கடைசியில ஹாப்பினஸ் தான் கொடுக்கும். இன் யுவர் ஓன் வே. எனக்கு ஃபுட் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம், உனக்கு வந்து பீயிங் பிரேவ் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு மணி ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லாருமே கடைசியில எதை நோக்கி போறோம்? ஹாப்பினஸ் நோக்கி போறோம். இந்த ஹாப்பினஸ் ஏதாவது கடையில கிடைக்குதா? யூ கெட் இட் எனிவேர்? இவ்வளோ கிலோ இவ்வளோ ரூபா, இவ்வளோ கிலோ இவ்வளோ அரிசி மூட்டை அப்படின்னு எங்கேயாவது பாட்டா சிஸ்டம்ல கிடைக்குதா? சான்ஸே இல்லை. ஹாப்பினஸ் அப்ப எங்க இருக்கு? உபேந்திரா, can you move the slide please? உனக்கு என்ன மனசுல கிருஷ்ணன்? Happiness அப்ப எங்க இருக்கு? Happiness, yeah, with you, inside us. உனக்கு என்ன மனசுல? சரி, வேண்டாம் போல, பசங்க எல்லாம் அட்டகாசமா இருக்காங்களே. Yes, we make ourselves happy. Correct, correct. அப்ப ஏன் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் பத்தி ட்ரிப் பண்ணும் போது மாத்திரம் நம்ம சேட் ஆயிடுறோம்? Happiness is with me. அப்ப ஏன் அந்த ட்ரெஸ்ஸ பத்தி அவ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சேட் ஆகுது? ஏன்னா சில சமயம் ஹாப்பினஸ் நம்ம ஒரு டப்பால போட்டு பூட்டிக்கிறோம், அதுக்கான சாவியை தூக்கி ஃப்ரெண்ட் கையில கொடுத்துடுறோம், இல்ல அப்பா கையில கொடுத்துடுறோம், இல்ல அம்மா கையில கொடுத்துடுறோம். அம்மா அந்த சிக்கன் பிரியாணி பண்ணாதான் எனக்கு இன்னைக்கு ஹாப்பினஸ்,
ஆனா அன்னைக்கு பார்த்தா அவங்க சாம்பார் சோறு பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, ஐயோ நீ சிக்கன் பிரியாணி பண்ணல, எனக்கு இன்னைக்கு போச்சு நாள், அந்த மாதிரி சொல்றோம். நான் ஏன் என்னுடைய ஹாப்பினஸ் இன்னொருத்தர் கையில கொடுக்கணும்? என் பர்த்டே வருது, இது பெஸ்ட். இது காலையில நான் எழுந்து புது ட்ரெஸ் போட்டேன், வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் விஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் எனக்கு மெசேஜே அனுப்பல. நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாரு, இல்ல நேரம் வந்து என்ன விஷ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பிராக்டிக்கலா என்ன ஆகும், அன்னைக்குதான் அவங்க மறந்து போயிடுவாங்க நம்ம பர்த்டே. நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். லஞ்ச் டைம்ல வெயிட் பண்ணுவோம், ஈவினிங் டைம்ல வெயிட் பண்ணுவோம், சாயங்காலம் வெயிட் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு ஆளு விஷ் பண்ண மாட்டாங்க. யார் நம்மள விஷ் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்த்தோமோ அந்த ஆளு விஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் பர்த்டே என்ன ஆகும், சேட் டே ஆயிடும். ஏன்? பிகாஸ் யூ கெப்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் ஹிஸ் விஷ். அவன் விஷ் பண்ணல, அவன் மறந்து போயிட்டான், அவ்வளவுதான், அவன் என்ன லவ் பண்ணல, they don't like me, and it becomes a sad day. Why? Come on, you were born on that day, that's your birthday. Why do you keep your birthday's best day happiness in somebody else's hand, somebody else's wish? அப்படி உங்களுக்கு வந்து கிளியரா அவங்க விஷ் பண்ணா சந்தோஷமா இருக்கும் தோணுச்சுன்னா 2 நாள் முன்னாடியே அவங்களுக்கு சொல்லிடணும், இந்த பாரு என் பர்த்டே வருது, என் பர்த்டே வருது, என் பர்த்டே வருது, ஒழுங்கா விஷ் பண்ணிடு. அப்படியே நீங்க முன்கூட்டியே சொல்லிடலாமே. so that on that day you're feeling good. so always remember உங்களுடைய key to happiness should be in your control. Upendra, next slide. Key to happiness should be in your control. Always. என்ன நடந்தாலும், என்ன சேலஞ்ச் வந்தாலும், that key has to be with you. ஏன்னா நீங்க தான் ஒத்துண்டீங்க, எல்லாருமே டுவர்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் தான் போறோம் நம்ம, இல்லையா? அதுவும் இப்போ பேண்டமிக்ல இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி கிளியர். எஸ், சக்சஸ், மணி எல்லாம் இருந்தாலும் கடைசியில என்னால எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்க முடியும்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா ஆயிடுச்சு. ஹாப்பி மைண்டால தான் அவ்வளோ பயம் இல்லாம, அவ்வளோ ஆங்ஷியஸ்னஸ் இல்லாம நம்மளால நம்ம லைஃப கொண்டு போக முடிஞ்சது. டப்பு டிப்புன்னு பிசிக்கல் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்தோம், டக்குன்னு டேட்டா கார்டெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணினோம், அண்ட் சூப்பர்பா டிஜிட்டல்ல இறங்கிட்டோம். நம்ம ஆஸ் அ கண்ட்ரி டிஜிட்டல்ல இறங்கிட்டோம். அப்போ அது என்ன காமிக்குது, அந்த வேலை பண்ணினா எனக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நான் அந்த வேலையை எப்படியாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன வேலை? உங்களுக்கு படிக்கிற வேலை, இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிற வேலை, இல்லையா? சோ அந்த ஹாப்பினஸ் எங்க இருக்கணுமோ அங்கதான் வச்சுக்கணும். அந்த சாவியை நீ தொலைக்கலாம், மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா இன்னொருத்தர் கையில போயிடக்கூடாது. இன்னொருத்தர் கையில போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய ஹாப்பினஸ் உன் கண்ட்ரோல்ல இல்லை. ஸோ ஹாப்பினஸ்ன்றது நம்மளுடைய இமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட். எப்படி வந்து பிரியாணிக்கு பிரியாணி மசாலா ரொம்ப முக்கியமோ அந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அந்த ஹாப்பினஸ் உடைய டப்பாவோட சாவி யார் கையில இருக்கணும் சொல்லுங்க? யார் கையில இருக்கணும்? ஏன் ஹாப்பினஸ் சாவி யார் கையில இருக்கணும்? உன் ஹாப்பினஸ் சாவி யார் கையில இருக்கணும்? உன் கையில தான் இருக்கணும். இட் ஷுட் பி இன் யோர் ஹேண்ட். ரிமெம்பர், யூஆர் த ஹீரோயின் ஆஃப் யோர் லைஃப், ரைட்? நீ வந்து உன்னுடைய லைஃப்ல ஹீரோயினா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, ஹீரோவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, இல்ல சைடு ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா? இன்னொருத்தர் டைரக்ட் பண்ற பிலிம்ல நீ இருக்க கூடாது, இல்ல நீ டைரக்ட் பண்ற. ஏன்னா இது நம்ம லைஃப். ஏன் லைஃப்ல நான் டைரக்ட் பண்ணினா நான் தான் ஹீரோயினா இருக்க முடியும். நான் அந்த டைரக்ஷனை இன்னொருத்தர் கையில கொடுத்துட்டேன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம், இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த ஹாப்பினஸ் சாவியை என் கையில வச்சேன்னா தென் ஐ கேன் பி த ஹீரோயின் ஆஃப் மை லைஃப். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? உங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், உங்களுடைய பாசிட்டிவ் attribute, adjective, உங்களை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ற பாசிட்டிவ் adjective உங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி, that gives super confidence, இல்லையா? அதுவே வந்து உங்களுடைய இமோஷன்ஸை உங்க கையில வைக்கிறதுக்கான ஒரு வழியா இருக்கும். ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்? Do the self pat so that on some days when you're low you're able to motivate yourself. மூணாவது என்ன பார்த்தோம்? மகிழ்ச்சியின் சாவி உன் கையில் இருக்க வேண்டும், வேற யார் கையிலையும் கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா? இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டூ.
Take a paper and pen. Okay, I'll give you exactly 2 minutes. 2 நிமிஷம் நான் தர போறேன். இந்த 2 நிமிஷத்துல, in this 2 minutes, I want you to write what all the things that you are grateful for. எதுக்கெல்லாம் நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கீங்க இந்த நிமிஷத்துல? நன்றி உணர்ச்சியோட எதுக்கெல்லாம் நன்றி உணர்ச்சியோட இருக்கீங்க? யாருக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும், எதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்ற லிஸ்ட் எழுதுங்க. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்றேன். ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்பீக் டு 7,000 people here. ஒரு தடவை போயிட்டு திருப்பி வந்து ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்பீக். ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு உபேந்திரா who is sharing the slides for me. இல்லையா? அந்த மாதிரி எதுக்கு தேங்க் பண்றீங்க? ஓகே, காட், மேம், டீச்சர்ஸ், மாம், கடவுளுக்கு நன்றி, அப்பாக்கு நன்றி, மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி, பேரண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, காட், institution, teachers, professors. Institution, thanks for this opportunity. Parents and my family, God, friends. So நீங்க எழுதுங்க, 1 2 இல்ல, எவ்வளோ வருதோ எழுதுங்க. ஏன்னா நமக்கு எப்பவுமே தேங்க் பண்றதுக்கு 100 திங்ஸ் இருக்கும். நம்ம able to hear me? Okay. So அது எழுதுங்க. Grateful for my family, or to give birth to my parents. This is a wonderful class. Thank you, parents. Freedom fighters for freedom. அவ்வளோ நல்லவளா நீ? மெடிக்கல் ஃபீல்டு. Friends, parents, to all my teachers, for you, thank you so much. Thank you. Okay. So gratitude, all of you understand. Thankful for a certain thing. இல்லையா? அதுதானே expressing gratitude. That's very, very, very good. So somebody wrote on the chat in the beginning itself that she's a Nobel Prize winner, Malala. But I want to tell her story. You know, she was a student. All of you know the story, இல்லையா? She was a student in Pakistan who wanted to study. வேற எதுவுமே அவளுக்கு requirement கிடையாது. She just wanted to study. அவ்வளவுதான். படிக்கணும். எனக்கு ஸ்கூல்ல போய் படிக்கணும். A girl child should be allowed to study. அவ்வளவுதான் அவளுடைய requirement. ஆனா அதுக்கு அவளை வந்து தாலிபான்ல இருந்து 15 times shoot பண்ணாங்க. She was just in all 11 years old நினைக்கிறேன். அவளை 15 times shoot பண்ணாங்க. And the next thing she remembered when she woke up, Operation Theaterல வெள்ளக்கார மூஞ்சிக்கு நடுவுல இருந்தா, because she was shifted to UK. அவ பேரண்ட்ஸ் கூட முதல்ல அவளோட வர முடியல, அதுக்கப்புறம் தான் வந்தாங்க. But today she is going around the world and fighting for child education. That is about Malala. Yes, great soul. But what about me? யோசிச்சு பாருங்க, உங்க ஸ்கூல் டேஸ் நீங்க எப்படி போனீங்க? அழகா 2 சடக்கு போட்டுட்டு பைய தூக்கிட்டு அழகா குதிச்சுட்டு ஜாலியா போனீங்க. படிக்க போனீங்களா? கொஞ்சம் டவுட் தான். ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸோட மஜா பண்ண போனோம். ஏன்னா ஸ்கூல் அதுக்கு தானே இல்லையா? இப்ப பேண்டமிக்ல ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பாவம் பசங்க. But you people had such a lovely school days, right? Every year without any disruption. உங்களால ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்க முடிஞ்சது இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல பிறக்காம ஒரு தமிழ்நாட்டுல படிக்காம பீகார் மாதிரி ஒரு பின்தங்கிய ஒரு ஊர்ல இருந்தேன்னாக்க, ஒரு 16-17 வயசுல the girl is married off to a 30-year-old person. இன்னமும் நடக்குது சில கிராமங்கள்ல.
And before she understand what's happened to her, she's got 3-4 children to take care of. And அவ்வளவுதான், அவளுடைய ட்ரீம்ஸ், அவளுடைய லைஃப் எல்லாமே போச்சு. பட் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. We are given opportunity to study. We are given opportunity to work. நம்மளுடைய ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு. So we have to be thankful. Now, how does this gratitude help me in my emotional strengthening? Yes. Upendra, can you move the slide, please? I suggest gratitudeன்றது, நன்றி உணர்ச்சின்றது நம்ம மனசுல மாத்திரம் இருந்தா பத்தாது. அத டெய்லி தூங்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க லைஃப்ல அன்னைக்கு நடந்த விஷயம் 2 இல்ல 3 விஷயம் எதுக்கு நீங்க தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கீங்களோ அத தினப்படி எழுதிக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் கிராட்டிடியூட் ஜர்னலிங். ஒரு காலத்துல டைரி எழுதுவோம் தெரியுமா? கதையா எழுதுவோம். அவ்வளவுலாம் எழுத வேண்டாம். I am thankful to dash. I appreciate dash. சிம்பிள் திங்ஸா இருக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணேன். I am very happy. That can get in. எனக்கு இன்னைக்கு வந்து I will always put in my gratitude journal. நீங்க அங்க பிக்சர்ல பாக்குறது என்னுடைய ஜர்னல் தான். நான் டெய்லி நைட் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள்ல 2 விஷயம் நான் என்னுடைய ஜர்னல்ல எழுதுவேன். இன்னைக்கு நான் என்ன எழுதுவேன்? டெக்னாலஜிக்கல் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் நான் திருப்பி என்னால கனெக்ட் பண்ணி இந்த 7000 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்னால பேச முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் தட். இன்னைக்கு டாக்டர் ஆனி கிரேஸ் கொடுத்த இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் த பெஸ்ட் வே டு எண்ட் மை 2020 நைட்டிங்கேல் இயர் ஆஃப் நர்சஸ். அப்போ என்னால இவ்வளோ லார்ஜ் கிரவுடுக்கு என்னால பேச முடிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் தட். இந்த மாதிரி வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் தட் டே, ரைட் 2 or 3 things in a gratitude journal. திருப்பி I am thankful to God, friends, parents, teachers, food on table, roof on head, clothes. Yes, அதுக்கெல்லாம் grateful. ஒரு தடவை அந்த லிஸ்ட முடிச்சிருங்க. ஆனா தினப்படி எழுதுறது அன்னைக்கு நடக்கிற விஷயத்தை வச்சு நீங்க எழுதுங்க. யோசிக்காம ஒரு 15 நாள் எழுதுங்க. இதுக்கு மேம் எழுதணும்லாம் யோசிக்காதீங்க. Just write. On the 16th day, go back on all the 15 days entries. அத ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க. You will understand, my God, I have so much in my life. எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது என் லைஃப்ல. அட்டடா, அன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டோட நான் பேசினேன் half an hour. What lovely conversation that was. இந்த 10 நாளும் நான் எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பவர் போகவே இல்லை. வாவ், என்னால எல்லா நாளும் என்னால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எனக்காக என்னுடைய கவுன்சில்ல யோசிச்சு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெபினார்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸை கூட்டிட்டு வராங்க. வாவ், என்ன லேர்னிங் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி யூ வில் ரைட். நிறைய எழுதுவீங்க இல்லையா? ஓ, இன்னைக்கு பண்ணின கேசரி ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்படின்னு ஒரு டேட் போட்டு I thank mom for the kesari that she made today. It was a wonderful sweet that I had. அவங்க பாவம் நிறைய தடவை பண்ணிருப்பாங்க, ஆனா அன்னைக்கு சூப்பரா பண்ணிட்டாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, 16வது நாள் இந்த 15 நாளுடைய என்ட்ரிஸ படிக்கும் போது நம்ம லோவா ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? சில நாள் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, நான் இப்படி இருக்கேன், எனக்கு எதுவுமே சரியாக மாட்டேங்குது, அப்படிலாம் ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் தூக்கி அடிச்சுட்டு வாவ், இல்லாததை பத்தி என்ன யோசிக்கிறது, இருக்கிறத பத்தி நம்ம யோசிப்போம். ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதுல பாதி தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு 4 பேர்கிட்ட போய் காமிங்க, இதுல உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பாதி ஃபில்லா இருக்குது, பாதி எம்டியா இருக்குது, தண்ணி எடுத்துட்டு வர ஃபுல்லா எடுத்துட்டு வர தெரியாதா, இப்படி எல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுல பாதி கிளாஸுக்கு தண்ணி இருக்குங்க, இருக்கிறத பார்த்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா அந்த இல்லைன்ற விஷயமே என் மண்டையில ஏறாது. அப்ப இல்லைன்ற விஷயம் மண்டையில ஏறலைன்னா சேட்னஸே கிடையாது, கம்பேரிசன் கிடையாது, மத்தவங்களை பார்த்து அவங்க கிட்ட இருக்கே என்கிட்ட இல்லையேன்ற விஷயமே ஏறாது மண்டையில. அப்போ இமேஜின் திஸ் ஆட்டிடியூட் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டஃப் தட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் லைஃப். என்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்ல, அதுவே உங்களுடைய இமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த்தை அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபீலிங் ஃபுல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் ஃபார் யோர் லைஃப் எவ்ரி டே. யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு பேர் தூக்கத்திலேயே போயிடுறாங்க இல்லையா? நம்ம இன்னைக்கு எழுந்து முழிச்சு
பிரிட்டியா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நாங்கெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன்ல. We should be grateful for today, just that I am woken up today. I have one day to achieve my dreams. அப்படின்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். So please keep gratitude journaling as a daily habit. உங்க லைஃப்ல டெய்லி 2 விஷயம் எழுதுங்க, that you are great. எப்படி டெய்லி 2 விஷயம் எழுத முடியும்னு யோசிக்காதீங்க. நீங்க எழுதணும்ன்றத உங்க மைண்ட்ல போட்டாலே அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் போதே ஓகே இது நான் இன்னைக்கு என்னோட கிராட்டிடியூட் ஜர்னல்ல எழுத போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ கீப் கிராட்டிடியூட் ஆஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெய்லி டாஸ்க். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் செல்ஃப் கேர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, செல்ஃப், அதர்ஸ், அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு. உபேந்திரா, யூ கேன் ஓபன் த என்டையர் ஸ்லைட். ஸோ இதுல ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் டோஸ். உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது, டோசேஜ், டோஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இல்லையா. ஆனா இந்த டோஸ்ல ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் 4 chemicals. One is dopamine, the reward chemical. Reward chemicals எப்படி வரும்? If you just do self care activities. நான் சொன்னேன்ல, நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்டாலே you will feel very happy. அது எப்படி happiness வருது? Because your brain or your internal organ is generating dopamine, which is a reward chemical. Oxytocin. Women have a lot of oxytocin in comparison to men. Oxytocin is a chemical when you express your love for others. It's a love hormone. நீங்க ஒரு பெட்டோட விளையாடினாலே your oxytocin increases and you're feeling so good about it. It's a bonding chemical. It pushes you to bond. As nurses, உங்களுக்குலாம் oxytocin high levelல இருக்கு. அதனால தான் you have a natural care for the patient, natural care for the attenders, particularly pediatric sectionல work பண்ண போற nurses எல்லாம் naturally you will have that affection towards their kids. Serotonin, it's a mood stabilizer. ஒரு psychiatrist இதுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் தெரப்பிக்கு போனீங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி செரட்டனின் இருக்கிற மெடிசின்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஸ்டெபிலைஸ் யுவர் மூட். ஆனா when you walk for a long time in nature, when you meditate, sit in silence for 10 minutes, serotonin automatically generate ஆகுது உங்க பாடியில. So endorphin, pain management medicine இல்லையா, endorphin. Most of the pain managing tablets ல வந்து endorphin ஒரு சில mg இருக்கும். அது it's a painkiller basically. What does painkiller do? எனக்கு முட்டியில வலிக்குது, நான் பெயின் கில்லர் போட்டேன்னா என் முட்டி வலியை சரி பண்ணாது. பிரெயின்ல போய் முட்டி கனெக்ஷன்ல இருக்கிற நர்வுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ எனக்கு வலி தெரியாது, அவ்வளவுதான் ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை, உங்களுக்கு அதை பத்தி நல்லா தெரியும். ஆனா என்டார்பின் நேச்சுரலா எப்படி ஜெனரேட் ஆகும்? when you have a laugh, good laugh, ha 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 அப்படின்னு good laugh, இல்ல ஒரு பயங்கர பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் செஷன் பண்ணினீங்கன்னா என்டார்பின் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ நான் இப்ப சொல்ல போறது இந்த டோஸ் கெமிக்கல்ஸ் வெளியில இருந்து டேப்லெட்ஸா சாப்பிடாம நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கொண்டு வர முடியுமா? ஸோ செல்ஃப் கேர் இஸ் த பெஸ்ட் கேர். யூ ஹாவ் டு கேர் அபவுட் யோர் செல்ஃப். செல்ஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா கூட இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. எந்த விஷயத்துல? நான் என்ன நல்ல பாதுகாப்பா வச்சுக்கிற விஷயத்துல, என்னுடைய எமோஷன்ஸை நல்ல பாதுகாப்பா வச்சுக்கிற விஷயத்துல, நான் வந்து ஹாப்பினஸ் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிற விஷயத்துல கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருக்கலாம். Why? Because when you are happy, then automatically you can give happiness. ஆரஞ்சு கையில இருந்தாதானே ஆரஞ்சு ஜூஸ் கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அத மாதிரிதான் கையில ஹாப்பினஸ் இருந்தாதான் மத்தவங்களுக்கு அதை கொடுக்க முடியும். நான் கிரம்பியா ஒரு பேஷண்ட் வார்டுக்குள்ள போனேன்னா அப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டை நான் எப்படி பாத்துக்கிறது இல்லையா? அதே இது ஒரு ஹாப்பியா ஒரு காமா நான் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வார்டுக்கு போகும்போது ஐ எம் ஏபிள் டு டூ மை ஒர்க் மச் பெட்டர். அதனால திஸ் டோஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் கெமிக்கல்ஸ் எப்படி எனக்குள்ள ஜெனரேட் ஆகும்ன்றது டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல, செல்ஃப் கேர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயே உங்களால அதை ஜெனரேட் பண்ண முடியும். உங்க மைண்டை காமா வச்சுக்க முடியும். அண்ட் தட் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் யூ அ லாட் ஆஃப் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். சோ இது மத்தவங்களோட பழகிற விஷயத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கலாம். இது வரைக்கும் நான் செல்ஃப் 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 தான் சொன்னேன். அதனாலதான் செல்ஃபிஷ்னு கூட நான் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணினேன் இல்லையா? இப்போ வந்து சயின்ஸ் சேஸ் ஒரு நாளைக்கு உங்களுடைய இமோஷனல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்னா, நீங்க பழகிற 5 பேர்
உடைய இமோஷனல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கோ அதோட ஆவரேஜ்ல தான் உங்க இமோஷனல் ஹெல்த் இருக்குன்னு சொல்றேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், குழப்ப விரும்பல. இப்போ வந்து நீங்க டெய்லி பழகுற மக்கள் யாரு உங்க லைஃப்ல? போடுங்க சாட்ல. டெய்லி தினம் கண்டிப்பா இவங்களோட நான் பேசாமலோ பழகாமலோ இருக்கவே முடியாது. கரெக்ட். சிப்ளிங்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, பெட்ஸ் இருந்தா பெட்ஸ். ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி கேட்டீங்கன்னா வீட்டுக்கு வர வேண்டிய சர்வெண்ட் மெய்ட் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆளு தான் இல்ல? அவங்க வரலைன்னா இங்க டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் நாங்க எல்லாரும். யா, ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், சிப்லிங்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எழுதியிருக்கீங்க. பெட்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க. கரெக்ட். So thank you my dear students and friends. Thank you very much for your reply. So ஒரு மாதிரி broad-ஆ நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோம்னா ஒரு கேட்டகரி ஃபேமிலி. ஃபேமிலி கடையில பேரண்ட்ஸ், சிப்லிங்ஸ். அந்த ரிமோட்டை தராம படுத்துவான் பாரு அண்ணக்காரன், அந்த மாதிரி. இன்னொன்னு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டா புக் எடுத்து உட்கார வைக்கும் போதுதான் அந்த போன் அடிக்கும். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, என்ன நீ இப்பவே படிக்கிற, மண்டே தானே எக்ஸாம், சாட்டர்டே சண்டே இருக்கே ஃபுல்லா அப்படின்னு வாங்க. ஓ, சில பேர் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க. இந்த மாதிரி நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? பேரண்ட்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, சிப்லிங்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, அப்புறம் உங்களுடைய பெட், நெய்பர்ஸ், அப்புறம் உங்க ஜூம் கால்ல வர்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி வச்சுக்கலாம். இஃப் எனி ஆஃப் யூ ஹேவ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஸ், அவங்க ஒரு கேட்டகரியா இருக்கும். இவங்களோட எல்லாம் டெய்லி நீங்க வந்து பேசி பழகி பண்ணுவீங்க. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் தியரியில, சப்போஸ் பேரண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக டவுனா இருக்காங்க, ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க, இல்ல ரொம்ப சேடா இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக உங்க சிப்லிங், உங்க கூட பிறந்தவங்க சேடா இருக்காங்க, இல்ல உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் சேடா இருக்காங்க, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சேடா இருக்காங்க, நீங்க அவங்களோட அன்னைக்கு பேசினீங்கன்னா அவங்க என்ன இமோஷன்ல இருக்காங்களோ அது உங்களையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். அதுதான் இந்த ஸ்டோரியில இந்த பர்டிகுலர் சர்வேல சொல்றது அதுதான். சோ உங்களுடைய இமோஷனல் லெவல்ன்றது இட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் திஸ் 5 இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் whom you deal with daily. சோ யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் லோ இமோஷன்ல இருக்காங்கன்னா அன்னைக்கு மாத்திரம், மத்த நாள் இல்ல, அன்னைக்கு மாத்திரம் அவங்களோட அதிகம் கான்வர்சேஷன் வச்சுக்காம இருந்தீங்கன்னா then your emotions can be in your control. So அந்த டாப் 5 இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் டெய்லி நீங்க பிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அம்மா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கோபத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு போய் ரொம்ப அம்மாவை இரிட்டேட் பண்ணாதீங்க. அம்மாவோட ரொம்ப போயிட்டு அஃப்கோர்ஸ் அவங்கள பாசிஃபை பண்ண முடிஞ்சது உங்களாலதான் அவங்க கோவமா இருக்காங்கன்னா ப்ளீஸ் போய் பாசிஃபை பண்ணுங்க. பட் வேற விஷயத்துக்காக கோவமா இருக்காங்க, அதுவும் இப்போ பேண்டமிக்ல நிறைய பேரண்ட்ஸ் வென்ட் த்ரூ a lot of problems இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கும்போது திருப்பி போய் நீங்க போய் இரிட்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு அவங்க கோவம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அது உங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு பிக் அப் மை top 5 daily influencers, then that will help me for my emotional well-being. இது மத்தவங்களோட பழகிற விதத்துக்கான விஷயம் இல்லையா? ஸோ உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது மத்தவங்கன்னு வந்தாலே கம்யூனிகேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது இல்லையா? கம்யூனிகேஷன்ன்றது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ நான் வந்து இதுல டாக்டர் சுஷீலா அண்ட் ஆனிராஜா மாத்திரம் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், இஃப் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் தீஸ் லைன்ஸ். டாக்டர் ஆனி கேக்குதா மேம்? ஓகே ஓகே. சோ நான் அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிற வேர்டுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து அந்த சென்டென்ஸை கொஞ்சம் படிங்க ப்ளீஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படிச்சிடுறேன். ஐ want to talk to you. I want to talk to you. மேம் மூணாவது படிங்க. I want to talk to you. I want to talk to you. Upendra, na fourth one Upendra. I want to talk to you. I want to talk to you. You. Oh, you want to strengthen the underline. Underline sentence stress பண்ணி படிங்க மேம். ஒரு தடவை பண்றீங்களா? Okay. I want to talk to you. Yeah. I want to talk to you. Yeah.
Talk to you. Yeah. I want to talk to you. You. So இதுல என்ன நம்மளுக்கு தெரியுது? நம்ம வந்து மேம் வந்து டோனை மாத்தி மாத்தி படிச்சாங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு தடவையும் the same sentence தான் படிக்கிறாங்க. ஆனா டோன் மாறும்போது அதனுடைய வார்த்தை எந்த இமோஷன்ல படிக்கிறாங்கன்றது மாறுது இல்லையா? I want to talk to you அப்படின்னா அத்தாரிட்டேட்டிவா இருக்கு. I want to talk to you அப்படின்னா அவசரமா இருக்கு. எனக்கு உன்னோட பேசியே ஆகணும். I want to talk to you. சும்மா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காத, என்னோட பேசு. I want to talk to you. நான் உன்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன், நீ முதல்ல வாயை மூடு அப்படின்ற மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மீனிங் வருது. That's exactly what I'm trying to say. நீங்க உங்களுடைய டோனை எப்படி யூஸ் பண்றீங்களோ அப்படித்தான் எதிராளிக்கு புரியும் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது. சோ நீங்க வந்து உங்க டோன் மேல ரொம்ப கவனம் இருக்கணும். ஏன்னா உங்க டோன்ல தான் எதிராளி இமோஷனை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கீங்களா, லவபிளா இருக்கீங்களா, அஃபெக்ஷனா இருக்கீங்களா, எல்லாமே அந்த டோன்ல தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க கொஞ்சம் உங்க டோன் மேல கவனம் வச்சீங்கன்னா உங்க மத்தவங்களோட பேசும்போது நடக்கிற விஷயங்கள் கண்டிப்பா உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ எடுத்த உடனே குரலை ஒசத்தி நீங்க நினைச்சுக்கலாம், நான் ஜஸ்ட் குரலை ஒசத்துறேன் அவ்வளவுதானு. ஆனா எதிராளிக்கு எப்படி போகும் அது? கோவமா நீ பேசுற அப்படின்ற மாதிரி புரியும். அவங்க அதுக்கு தக்கன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க நார்மலா பேசுவீங்க, ஆனா அவங்க நீங்க கோவமா பேசுறீங்கன்னு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால எப்பவுமே சேஞ்சுன்றது செல்ஃப்ல தானே பண்ண முடியும் இல்லையா? மத்தவங்கள சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் என்னுடைய டோனை கொஞ்சம் நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா மத்தவங்களோட பேசும்போது it becomes easy. It becomes so much easy to keep the emotional strength well அப்படின்றது தான் இதுல நமக்கு தெரிஞ்சது. உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கம்யூனிகேஷன்ல சும்மா போய் நம்ம பேசக்கூடாது. we should remember tone is directly responsible for the respect in my communication. So now I want to share a story with you. So there was this lady who was walking down a forest path and ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு மரத்தடியில உட்காடுறாங்க. அப்போ ஒரு சின்ன பாம்பு வந்து அவங்களை கடிச்சிடுறது. அவங்க தூக்கத்துல இருந்து அவுச் அப்படின்னு எழுந்துக்கிறாங்க. அந்த சத்தத்தை கேட்டு பக்கத்து மரத்துல இருந்து இன்னொரு பொந்துல இருந்து ஒரு ராட் வந்து எட்டி பாக்குது, மவுஸ் வந்து எட்டி பாக்குது. எட்டி பார்த்த உடனே இவங்க கண்ணை முழிச்சு அவுச்சுன்னு சொல்லும் போது பார்த்தாங்கன்னா கரெக்டா அவங்களுக்கு அந்த ராட் தான் கண்ணுக்கு தெரியுது. அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த எலி தான் தன்னை கடிச்சிருச்சு சொல்லி கத்துறாங்க. நான் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நீ என்ன வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றியா, என்ன இனிமே டிஸ்டர்ப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி படுத்துக்கிறாங்க. ராட்டுக்கு செம கோவம். ஐயோ பாவம் கத்தினாங்களேன்னு நான் என் பொந்துல இருந்து வந்து எட்டி பார்த்தேன்னா இவங்க என்ன என்னையே கத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்லா போய் கடிச்சு விட்டுடுது. அவங்க இன்னும் பெரிய சவுண்டு போட்டு அவுச் அப்படின்னு எழுந்துக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம பழைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காருல்ல அந்த சின்ன பாம்பு, என்ன நடக்குது இங்க, ஒரே சத்தம் அப்படின்னு வந்து தலைய நீட்டுறாங்க. இவங்க 2ஆம் தடவை எழுதுக்கும் போது பாக்குறது மவுஸ இல்ல, அந்த ஸ்னேக்க. உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது மண்டையில, ஐயோ பாம்பு தான் நம்மள கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அப்படியே வந்து வேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகி ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபியூஸா வேர்த்து பயந்து அவங்க அப்படியே விழுந்துடுறாங்க. விழுந்து செத்தே போயிடுறாங்க அவங்க ஆக்சுவலா. சோ நீங்க எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க, பாம்பு கடிச்சு செத்தாங்களா, எலி கடிச்சு செத்தாங்களா, இல்ல இது ரெண்டும் இல்லைன்னா வேற எப்படி செத்தாங்க? போட்டுட்டோம் அந்த சாட். எஸ், ஃபியர், பயம், பயம். எஸ், பயம், பேனிக். கரெக்ட். உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது போங்க நீங்க. டென்ஷன், பேனிக், ஆங்ஸைட்டி. எக்ஸாக்ட்லி. பேனிக் அண்ட் ஃபியர், தனியா இருக்கோன்ற பயம். எமோஷனலி வெரி வெரி unstable, anxiety, worry, phobia, mental stress, fear, confusion, tension, lonely. ஆமா, லோன்லியா இருக்கிறது வேற இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இதுல என்ன நம்ம சொல்ல விரும்புறேன்னா, இஃப் ஒன்லி அவங்க எழுந்துக்கும் போது, உபேந்திரா முந்தின ஸ்லைடு. உபேந்திரா யூ மூவ்ட் the previous slide. யா, அதுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்டோரியில என்னன்னா, இஃப் ஒன்லி ஷி வாஸ் இன் ஹர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எழுந்து அந்த பாம்பை பார்த்தா கூட தன்னுடைய கடி காலில் கடிச்ச இடத்த பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், சின்னதா தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காதுன்னு அவங்க கொஞ்சம்
பேசிட்டு கூட அவங்க எழுந்திருக்க முடியும், அவங்களால ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்க முடியும் இல்லையா? சோ நிறைய விஷயம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து மறைச்சிடும். ஏன் மறையுது? ஏன்னா நான் வந்து இமோஷனலா ஆயிடுறேன். நான் என் இமோஷனலை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியல, அதனால நான் வந்து பயந்துடுறேன். நிறைய தடவை கோபத்துல நான் கத்திடுறேன். I spoil the relationship. அதுக்கான இந்த பசில பார்க்கலாம். நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறீங்க இல்லையா? எவ்வளவு அனிமல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இதுல? நம்பர் மாத்திரம் எழுதுங்க, எனக்கு அனிமல்ஸ் தெரிய வேண்டாம். 8, 10, 20 லாம் சும்மா போங்கு. 10, 5, 6, 7, 11, 15. Okay, Upendra, the next slide. There are actually 16 animals here. Upendra, can you leave? Just leave in this slide. நீங்க பாத்துக்கோங்க என்னெல்லாம் அனிமல்ஸ் இருக்குன்ட்டு. மொத்தம் 16 இருக்கு இந்த பிக்சர்ல. ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆகுது. கண்ணு முன்னாடி இருக்குது பிக்சர். நம்ம கொஞ்சம் கவனமா பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோட அந்த பிக்சர்ல மாத்திரம் கவனம் செலுத்தினோம்னா நம்மளால எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த லேடி மாதிரி கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனையை விட்டுட்டு அவங்க வேற என்னமோ யோசிச்சதுனாலதான் அவங்களுக்கு டெத்தே ஆயிருச்சு. ஸோ நான் எப்படி வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நான் அந்த சிச்சுவேஷன்ல முதல்ல இருக்கணும். நான் இந்த வெபினார்ல உட்காந்துட்டு வேற எதையோ பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்தா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இல்லையா? ஸோ நான் வந்து பிரசன்ட்ல இருக்கணும். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பிரசன்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் பிரசன்ட்ல இருந்தா தான் என்னுடைய சேலஞ்சஸை புரிஞ்சுக்க முடியும், என்னுடைய ஷார்ட் கமிங்ஸை என்னால காஜ் பண்ண முடியும், அதை என்னால டேலி பண்ண முடியும். எனக்கு என்ன தேவைன்றது எனக்கு அப்பதான் தெரியும் ஒரு சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு. சேலஞ்சுடைய முழு பரிமாணம் என்னன்றது எனக்கு அப்பதான் தெரியும். என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த சேலஞ்சுல இருந்துன்றது அப்பதான் தெரியும். எனக்கு பிரசன்ட்டை நான் நல்லபடியா புரிஞ்சுட்டாதான் என்னால ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிக்க முடியும். யோசிச்சு பாருங்க, 5 வருஷம் முன்னாடி வாட் வில் யூ பிகம் இன் 5 இயர்ஸ்னு கேட்டவன் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிப்பாங்க. ஆனா 2020 என்ன பெரிய சேலஞ்சு கொடுத்தது. அவங்க யோசிச்சு வச்ச பிளான் எல்லாம் தவிடுபுடியா ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஆனா அந்த பிரசன்ட்ல அவங்க பக்காவா பிளான் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த பேண்டமிக் கூட அவங்களால அதை அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியும். அதனால பிரசன்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பட் நான் பிரசன்ட்ல எப்படி இருக்கிறது மேம்? அங்கதானே கஷ்டமா இருக்கு. நான் வந்து உட்கார்ந்துட்டே இருக்கும்போது என்னுடைய மைண்ட் எங்கெல்லாமோ போகுது. நான் உங்களை ஸ்கிரீன் பாக்குறேன். ஆக்சுவலா டாக்டர் ராஜாவோட சாரி பாக்குறேன். ப்ளூ கலர் பிளவுஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்போ அவங்க எப்படி ரெட்டுக்கு ப்ளூ மேட்ச் பண்றாங்க? பல்லுல ப்ளூ இருக்குமோ? அது அழகான சென்ட்ல இந்த வெபினார்ல என்ன சொல்றாங்கன்றது என் மைண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய டைம் கேக்குது, சில சமயம் கேட்க மாட்டேங்குது, எங்கேயோ போயிடுது என் மைண்ட். நான் பாக்குற விஷுவல்ல இருந்து போயிடுது. அதை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றதுதான் இந்த சிட்டிங் இன் சைலன்ஸ் with yourself, which is also called meditation. Meditation சொன்னா நீங்க உடனே அதெல்லாம் ஓகே வயசான அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. Meditation is that tool which India knew it some 7,000 years and back. ஆனா இந்தியன்ஸ் வந்து பிறக்கிற நம்ம வந்து சின்ன வயசுல பிறந்த குழந்தையா இருக்கும்போது we were with ourself in the present. நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரை பத்தின கவலை கிடையாது, பாஸ்ட்ன்றது கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அப்பதான் பிறந்திருக்கிறோம். என்ன பாஸ்ட்? we were completely in the present. ஆனா as we grow up we somewhere lose that present. அந்த பிரசன்ட்ல இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம மறந்து போயிடுறோம் and கம்ப்ளீட்டா லூஸ் பண்ணிடுறோம். So I want to encourage each one of you to sit in silence and train your attention. அப்படியானா தான் பிரசன்ட்ல இருக்க முடியும். பிரசன்ட்ல இருந்தா தான் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். எவர் ரெடியா இருக்க முடியும் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ். நான் என் மைண்டுக்கு சொல்லணும், அவ ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா கூட இல்ல எனக்கு தெரியும் என் ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு என் மைண்டுக்கு நான் சொல்லணும்னா நான் என் மைண்டை என் கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் சிட் இன் சைலன்ஸ் எவ்ரி டே ஃபார் ஜஸ்ட் 10 minutes. அண்ட் மெடிடேட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? யூ பிகம் வாட் யூ மெடிடேட் ஆன். சப்போஸ் நீங்க வந்து பயப்படுற ஆளா வச்சுக்கோங்களேன். கிளாஸ்ல வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும்போது யோசிக்கலாம். மேம் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க, எடுத்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க.
எத்தனை பேர் வந்து அப்படியே கீழே அடங்கி போயிருவீங்க? ஐயையோ! நம்மள கூப்பிட்டு கேட்றக்கூடாது கொஸ்டின். நம்மளுக்கு தப்பா ஆன்சர் சொல்லிட்டோம்னா அசிங்கமா போயிடும். அப்படின்ற பயத்துல. இல்ல வாலண்டியர்ஸ் கேட்பாங்க. இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கன்னு வாலண்டியர்ஸ் கேட்பாங்க. எத்தனை பேர் கை தூக்குவோம் நம்ப? ஏன்னா நம்மளுக்கு பயம். மத்தவங்க சிரிச்சுருவாங்களோ அப்படின்ற பயம். So suppose you meditate on இல்ல I want to be courageous, I want to be brave அப்படின்னு நீங்க மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா, you automatically become that brave person. You see that picture of Steve Jobs இல்லையா? Appleோட CEO Steve Jobs. He was meditating for half an hour every day. He died very early. 56 வயசுல இறந்து போயிட்டாரு. ஆனா, அவர் இறக்கறதுக்கு 2 வாரம் முன்னாடி எம்ஆர்ஐ எடுக்கும்போது அவங்க பிரெயின் ஏஜ் டெஸ்ட் பண்ணினாங்கன்னா, it was of a 27-year-old man. So meditation helped. அவரே அவரோட புக்ல எழுதியிருக்காரு. நான் இந்தியால போய் கத்துக்கிட்ட மெடிடேஷன் தான் எனக்கு கிளியர் டிசைனிங் எனக்கு பண்ண முடிஞ்சுச்சு. ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சுச்சு. என்ன சேலஞ்ச் வந்தாலும் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம் ஓவர் இட் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. So if all of you are fine, I want to take the next 5 minutes and give you a sample of how to meditate. நான் இப்போ ஒரு வாய்ஸ் ப்ளே பண்ண போறேன். அந்த வாய்ஸை ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க. அடுத்த 5 நிமிஷம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிடுங்க. சொல்லிட்டு நீங்க இந்த வாய்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் அந்த வாய்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க போறோம். உபேந்திரா, கேன் யூ பிளே தட் நெக்ஸ்ட் லைன் and play the voice, please. I invite you to join me on a 10-minute journey of going inward so we can discover me space and me time. Sit on a straight back chair with your head, neck and back in a straight line. You can also sit cross-legged on the floor with a back support. Gently close your eyes and focus on your breath. Keep your hands loosely on your lap with palms facing upwards. Both your feet are planted on the ground. And now we will do a body scan. Starting at the big toe, right up to the top of our head. Your feet are relaxing. Your ankles are relaxed. Your knees, calves, thighs are relaxing. Relax your shoulders, your arms, your back is relaxing. Be aware of how smoothly our internal organs are working. The lungs are filled with pure oxygen and support your body every minute. Breathing in, breathing out. Breathing in pure oxygen, you inhale love and compassion. Breathing out, you let go all negative thought. Focus your attention on your breath.
Be aware of your surroundings. With your eyes closed, feel the coolness or the warmth. Be aware of any sounds. And as I use an inspirational passage, mentally join me over the words. This passage is from Saint Teresa of Avila. Let nothing upset you. Let nothing frighten you. Everything is changing. God alone is changeless. Patience attains the goal. Who has God lacks nothing. God alone fills every need. When we use the word God, we are referring to the Divine Spirit in all of us, dwelling in our own hearts. Let nothing upset you. Let nothing frighten you. Mentally say those two lines. Everything is changing. God alone is changeless. Patience attains the goal. Who has God lacks nothing. God alone fills your every need. Keep your attention on your breath, and if your thoughts go away, gently bring them back to focus on it. When you hear the bell, you may gently open your eyes with a big smile, greeting the world outside. Good afternoon, girls. Open your eyes with a broad smile. So what you did in the class now is exactly 6 minutes, 20 seconds. Please tell me how you're feeling right now on the chat.
Yeah, the idea is to relax ourselves on the spot. Relax and be calm and feel refreshed. So இது கண்டிப்பா middle of the afternoon பண்ணக்கூடாதுங்க students. My dear friends, do it as the first activity. எழுந்து இன்றைய கவலைகள் உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி, நேத்துடைய டென்ஷன் உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க உங்களோட உட்காருங்க. ஏன் இது இவ்வளவு ரிலாக்ஸிங்கா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, இந்த 6 நிமிஷம் 20 செகண்ட் உங்களோட நீங்க இருந்திருக்கீங்க. இட்ஸ் ஒன்லி யூ. நோ கேட்ஜெட், நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோ புக்ஸ், நோ பேரண்ட்ஸ், நோபடி. When you spend time with the best friend in your life, which is yourself, then automatically you're able to control your emotions. You're able to be happy, relax. Expectation கிடையாது, disappointment கிடையாது, எந்த விதமான ஒரு அவுட்வர்ட் வேர்ல்டுடைய டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாம இருக்கிற நேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நேரம் நம்மளுக்கு. ஸோ மேக் திஸ் அ ப்ரியாரிட்டி எவ்ரி டே. நான் மேம் மூலம் இந்த ஆடியோவுடைய லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ப்ளீஸ் யூஸ் ஒன் ஆடியோ அண்ட் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு 2 வீக்ஸ் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களுடைய ஹேபிட் ஆயிடும். உபேந்திரா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ மெடிடேஷன் அந்த சாது இந்த சாதுன்னுலாம் யோசிக்காம நம்ம மனசுல எப்பவுமே 2 குரங்கு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஜாய், ஹாப்பினஸ், குட்னஸ். அத பத்தின மேம், சாரி மேம். ஆமாமா, இது முடிஞ்சிரும் மேம். ஜஸ்ட் 2 more minutes தான். சாரி, ஐ ஹேட் டு டேக் தட் கால். ஸோ ஒரு மங்கி வந்து பீஸ், ஜாய் அது நோக்கி போறது. இன்னொரு மங்கி வந்து ஈகோ, ஆங்கர் பத்தி சொல்றது. இந்த ஃபைட் பிட்வீன் தீஸ் 2 monkeys is there in everybody's mind. Which monkey will win? The one that you feed. நீங்க ஜாய் அண்ட் ஃபெய்த்தை சூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல ஈகோவை சூஸ் பண்ண போறீங்களா? அதனுடைய ஆன்சர் உங்க கையில இருக்கு. சூஸ் பண்றது இஸ் ஒன்லி half the battle won, இல்லையா? அதை எப்படி மைண்டுக்கு சொல்றது? ஐ ஆம் சூசிங் த ஃபெய்த் அப்படின்னு சொன்னா உங்க மைண்ட் வந்து உங்களை கேட்கணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் அந்த சிட்டிங் இன் சைலன்ஸ் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் யுவர் டே வித் 10 minutes அண்ட் சிட் இன் சைலன்ஸ். உபேந்திரா, கேன் யூ ஃபார்வர்ட் தி ஸ்லைட்ஸ் ப்ளீஸ்? அடுத்ததுக்கு போயிடுங்க. உபேந்திரா, ப்ளீஸ் மூவ். யா, இட்ஸ் அபவுட் செல்ஃப். ப்ளீஸ், மகாத்மா காந்தி சொன்ன இந்த கோட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. லிவ் as if you're going to die tomorrow. நாளைக்கு சாவு வர்ற மாதிரி இன்னைக்கு வாழ்ந்துடணும். ஆனா எப்பவுமே இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு நிறைய கத்துக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க நிறைய கத்துட்டு இருப்பீங்க நான் நம்புறேன். ஃபைண்ட் அவுட் யோர் பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி. Always self-pat to improve your motivation. Keep the key to happiness in your hands. Always. That's very, very important. Please write a gratitude journal and sit in silence for 10 minutes every day. Upendra, last slide, please. Yeah, begin your day with meditation, end it with gratitude journal. Yeah, last slide. So I'm leaving my coordinates here, my dear friends. That's my number. And those are my Facebook and Instagram handles. YouTubeல நான் இன்னைக்கு ப்ளே பண்ண ஆடியோ மாதிரி நிறைய ஆடியோ இருக்கு. If you are angry, then what can you choose and play and meditate on not getting angry? கூட நாங்க வந்து ஆடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம். So please use that. I will also send the link through through the council. They will forward it to you. My only request is take your life as your responsibility. Be responsible for your body and mind and win in your life. All the best for your exams on Monday. And I will keep in touch again and come for many sessions with you. Thank you so much, Dr. Annie Grace, for this opportunity. Thank you. Upendra, you can stop share. Madam, really wonderful contemplation of making us aware of our own mind meter. Lead my own life with the motto, I can. I am unique, confident, proud of myself, with positive qualities, shall self-pat, be happy, be grateful, communicate effectively, understand my own present self also.
And it was really a wonderful one, madam. And ஏட்டு கல்வி எட்டி பிடிக்க வாழ்க்கை கல்வி எட்டி தள்ளலாமோ? எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் சாதிக்க பிறந்தவர் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கடக்கும்போது கால் சுடலாம், தடிக்கும் விழலாம். விழுவது என்பது வெட்கமல்ல, விழுந்து கிடப்பதுதான் வெட்கம். எழுவது பெரிதல்ல, எழுந்த பின் வெல்வதுதான் பெரிது. முயற்சிகள் தோன்றி போகிறதா, தளர்ந்து விடாதே, மீண்டும் கடந்து வா நம்பிக்கையுடன். இதே கூட இங்கு விழுந்துதான் எழுகிறது. தோல்விகள் கூட ஒரு நாள் தோற்று போகும் நம்பிக்கை இருந்தால். ஆழம் குறைவோ அதிகமோ அடிக்க வேண்டியது நீச்சல் மட்டுமே. சோதனைகள் ஒன்றோ gain, and I think we'll become more positive, and we understood today that we shall live our own life, shall paint our own life, and will never give the paintbrush to anyone else to paint our lives. Thank you, madam. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you. Questions, madam? Yeah, To sure, madam. ma'am. Sure. They asked how to say my subconscious mind what I want. Okay. So, And you are going to give the answer now, yeah, madam? yeah. So, உங்களுடைய கரண்ட் மைண்ட கண்ட்ரோல்ல வச்சு நீங்க அதுக்கு வந்து தீனி போட்டாதான் அது சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போகும். பிகாஸ் none of us can speak to subconscious mind. அது முடியாது. ஆனா என்னுடைய மேல இருக்கிற மைண்டுக்கு நான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் கொடுக்க வாட் இஸ் சப்கான்சியஸ்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யோர் ரெகுலர் மைண்ட். ஸோ வாட் யூஆர் டெல்லிங் யோர் மைண்ட். பை த வே, மைண்டுங்கிறது எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கா, இங்க இருக்கா? The thoughts, that energy, positivity will get the reflection. ரொம்ப நாள்பட சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து போய் அடங்குது. அது உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க இந்த மைண்டுக்கு முதல்ல தீனி போடுங்க, பாசிட்டிவ் தீனி போடுங்க, சூஸ் ஃபெய்த். And next one is ways to control our emotion, especially anger. Yeah. So anger வந்து the science says every time you are angry, you are actually undergoing 1/100th of a heart attack. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க every time you're showing your anger or screaming and shouting of your உங்க கோபத்தை நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் அதை ஹோல்ட் ஆன் பண்ண உங்க ஹார்ட்டுக்கு நீங்க டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. So எந்த ஒரு நெகட்டிவ் இமோஷனுமே, இட் கேன் பி ஹேங்கர், இட் கேன் பி சேட், இட் கேன் பி டிப்ரெஷன், எனி நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ், அத உங்க மைண்ட்ல ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த பாட்டில்ல ஃபுல் பாட்டில் தண்ணி இருக்கு. நான் இதை எவ்வளவு நேரம் கையில புடிச்சுக்க முடியும்? சின்ன பாட்டில் தான், ஜஸ்ட் 500 ml தான். இதை எவ்வளவு நேரம் என்னால கையில புடிச்சுக்க முடியும்? 10 minutes, 15 minutes. ஆனா அரை மணி நேரம், 1 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா இந்த 500 ml கூட என் கை வலிக்கும் இல்லையா? அத மாதிரிதான், when you put your anger in your mind for a very long time, then that really brings your emotions down. Keep your emotions very very limited. அது எப்படி பண்றது? டக்குன்னு டைவர்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணுங்க. இல்ல 2 பேரோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு புரியுது இதுக்கு மேல போச்சுன்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம் வரும்னு புரியுதுன்னா அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம், திருப்பி வரலாம். தடங்களுக்கு வருந்திக்கிறோம், போர்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெளியில போயிடுங்க, ஒரு வாக் பண்ணுங்க, இல்ல ஹியர் சம் மியூசிக், ஈட் சம் குட் ஃபுட், ட்ரிங்க் வாட்டர், கவுட் ஃப்ரம் 10 to 1. அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய இமோஷன்ஸ் காம் ஆயிடும். அப்புறம் வந்து பேசும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஹேவ் தட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ எக்ஸ்பிரஸிங் ஆங்கர்ல பிரச்சனை கிடையாது, அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோன்றது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Lakshmi ma'am, I think it was a session. Hello, can you hear me? Yes ma'am. Yes. Yeah, it was a wonderful session. தெரியல, எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிஜமாவே ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆச்சு. I think we ourselves as administrators, teachers and policy makers, I think we need to have such sessions in between to relax ourselves. I'm here to help you. Yeah, I think it was an awesome session, and I think students definitely, that especially during this COVID time, this is a real boon for every student, especially when they are preparing for the exams and when they start facing challenges in life. This is the age, because exactly adolescent age they are entering in, and they are going out as just young adults to face the challenges in the life. I think this will be boon. I think in further sessions we will, as we planned, it is going to be a real empowering session for my students of Tamil Nadu. I'm really thankful to you for your sessions, and it is a really inspirational one. And I think I could see the feedback the students are giving. You can enjoy yourself. So I think we will give you the output once Anila will make it up, the feedback and things.
and we will give you. Thank you so much for the wonderful session. I think it's going to be 1 o'clock. Everybody is Yeah, at their Sure, rush ma'am. to lunch. Thank you so much. Over to Thank you. Aniraja and Sushila. Yeah. Yeah, ma'am, thank you so much, ma'am. I just want to say from my side, thank you so much for your, it was a real wonderful session. We are getting a lot of feedbacks, like they are telling it's a wonderful and they enjoyed the whole session, and even ourselves enjoyed totally your session, ma'am. So I think I want to thank the registrar madam for arranging such a wonderful session, because the thoughts came from that. So we have done that. Yeah, we want to congratulate the council, and I want to thank Dr. Aniraj also, who has done a lot of efforts to do this. So though I was little busy and she could able to do it. And students, I think you all are very happy today, because I can see a lot of 5,200 students still now, though it is a lunchtime is crossed. Students, it is madam has told how you have to keep yourself. So I will tell you, always end the day with a positive thought. No matter how hard the things were, tomorrow is a fresh opportunity to make it better. So இது வந்து தமிழ்ல சொல்லணும்னா இப்படிதான் சொல்லணும். உங்களை தள்ளி விடுவதில் மற்றவர்கள் வலிமையானவர்கள் என்று நிரூபித்தால், கீழே விழுந்ததிலும் எழுந்து நிற்பதில் நீங்கள் வலிமையானவர்கள் என்று நிரூபியுங்கள். So have a very positive emotional strength, as madam has told many ways how to keep your emotion strength. So express your emotions immediately in the right way. That will bring you the long way to go in your life. Thank you so much, Madam Lakshmi Madam, for a wonderful class. And we also learned how to keep our emotions under control. And if needed, we'll approach you definitely. Please, let's. Yeah, for a second, I will take it up before signing off from you all. Merry Christmas to each and every one of you, and a very, very happy and a prosperous corona-free New Year for all of us to meet physically and continue this. Though we are physically not meeting, I think we are mentally together with this sort of virtual webinars. I thank for the technology once again. All of you, a Merry Christmas and a Happy New Year. Signing off from you all with a great thanks. Thank you so much. Today, Thank my you. journaling will be thank you to you, madam, especially. Okay, Lakshmi Subramanian, Thank madam. you, doctor. Thank you for my Thank you so much. gratitude. Thank you. Thank you. So let's Thank you. make Bye. nurses glows in the new hope and renewal year of 2021. Happy Yes. New Year and Merry Christmas. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, Bye madam, bye. and Merry Christmas and Happy New Year, madam. Yeah, madam, and all happy Christmas. Thank you, Anila, and the Echo India. Yeah, Anila, Echo team, students, Yeah. moderators, everybody. Yeah. Everyone. Yeah. Thank you, Indra. madam. Wish you the same. Thank you. Wish you the same. Thank Signing you. off from you all. Bye. Thank you, Bye-bye. everyone.